Hello dear students, good morning to everyone. Okay, please tell me about the sound and screen. Is it clear? Okay. Sound and screen are okay? Hello dear students, good morning to everyone. Okay, clear आहे sound? Okay, सर्व स्टुडंट जॉईन झालेत का? Okay, good morning to everyone. Yes, good morning to everyone. Okay, now start the mission MHT-CET 2022 बायोलॉजीचे क्वेश्चन आपण घेणार आहे. जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं की आपण 1000 क्वेश्चन सॉल्व करू, की त्यामध्ये दॅट्स द मोस्ट एक्सपेक्टेड 1000 क्वेश्चन. मोस्ट एक्सपेक्टेड 1000 MCQs फ्रॉम बायोलॉजी. आणि हे जे 1000 MCQs आहे मोस्ट एक्सपेक्टेड, तर हे तुमचा जो ओके दॅट्स न्यू सिलेबस पॅटर्न असणार आहे त्याच्यावर डिपेंड्स असणार आहे, ॲज वेल ॲज तुमचे MHT-CET दॅट्स 2021, तर यांचे पण काही प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन असतील. ठीक आहे, दॅट्स प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स. MHT-CET 2021. ठीक आहे, आणि हे सर्व मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन असेल, दॅट्स 1000. ओके, देन हे सर्व क्वेश्चन डिपेंड्स ओके बेस्ड ऑन द दॅट्स 2020. ओके, दॅट्स 2021. हां, झाले सर्व स्टुडंट जॉईन. ओके, हो बायोलॉजी पण येतं मला. हो, बायोलॉजी पण शिकू शकतो मी. ओके, नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन्स. आर यू रेडी विथ द क्वेश्चन्स? हो हो, होणार. हे एवढेच करा आपण. एक लक्ष द्या, इफ यू सॉल्व दिस 1000 क्वेश्चन, हे 1000 क्वेश्चन जर का तुम्ही सॉल्व केले, येस डेफिनेटली विल गिव्ह द दॅट्स 90 प्लस मार्क्स. 90 प्लस मार्क्स. ओके, चालेल. तर क्वेश्चन देतो मी आपण. ठीक आहे, गुड. Okay, now start the first question. Which one of the following is a test cross? Please answer द्या आपण मला. Which of the following is a test cross? Yes, correct answer है. Which one of the following is a test cross? First option. RR into RR, small RR. Huh? The muscles of the scrotum helps in drawing testicles of the close or away from the body. Answer there, please. Answer. Oh, that's a F1 hybrid cross है. Correct. Second question, the muscles of the scrotum helps in the drawing testicles close or away from the body. Okay, deltoids माहिती नाही सर्वांना.
हो, yes, B option is the correct. Good. Next question. Choose the correct option by observing the relation of the parts in the mature angiosperm seed and parts in the ovule. Okay, mature angiosperm है and the parts in the ovule है. Next is the testa, that's the outer, that's integument आहे. तर त्याच्यानंतर पेरिफेरम काय असणार आहे? पेरिस्पर्म. एम्ब्रॉनिक, ओके, कोणतं? एम्ब्रॉनिक सेक नाही. प्रायमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस नाही. मायक्रोफायली न्यूक्लियस. Nucleus is the correct answer. Systematic search for development of the new source of the chemical compounds. New source of chemical compounds, genes, organism from nature is called. That's a bioprospecting. So this is known as a bioprospecting. Actually direct definition based question है. Okay, that's a bioprospecting. Note करून घ्या आपण हे. Good. The tDNA of the T plasmid of the okay, that's agrobacterium. So please answer द्या मला. The tDNA of the T plasmid of the agrobacterium is the gene tolerant to the abiotic stress, responsible for producing root nodules in the leguminous plant, or transplum used as a vector in the rDNA technology, the desired gene to be used as a donor. Option C is the correct. Good. The transplum used as a vector in the rDNA technology. During the transport of CO2, the chloride shift occur. During the transport of CO2, the chloride shift occur. Chloride shift कशामध्ये भेटणार आहे? Across the membrane. That's a twice the membrane. Twice, 2 times. Twice across the membrane of RBCs. Next question. Given below are two statements with respect to the protein energy malnutrition. तुम्हाला protein energy malnutrition बद्दल विचारलंय. These are caused due to the unavailability of the nutritious food in diet of children. Yes, ये बरोबर है. This is correct. Number first correct है. Because of malnutrition, infectious disease become opportunistic and it worsen the condition. हे पण correct है. This is also correct. दोन्ही statement correct है. Option first is the correct. Both statement 1 and statement 2 are correct. Both statements are correct. Next question. Premature fruit drop in orange and pear. Premature fruits drop in orange and pear is prevented by cytokinin, auxin, ethylene and ABA. Auxin is the answer. हे हार्मोन्स मध्ये असेल पहा. प्लांट हार्मोन्स मध्ये तुम्हाला प्लांट हार्मोन्स मध्ये सायटोकायनिन, ऑक्झिन, इथिलीन. रायपनिंग साठी इथिलीन वापरतात. रूट इनिशिएशन, शूट इनिशिएशन हार्मोन्स हे सायटोकायनिन, ऑक्झिन मध्ये. यस, करेक्ट आन्सर सांगता आपण. ऑक्झिन इज द करेक्ट आन्सर. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. हा क्वेश्चन रिपीट झाला. प्रीमॅच्युअर फ्रूट ड्रॉप इन द ऑरेंज हा रिपीट आहे. त्याचा आन्सर ऑक्झिन आहे. ठीक आहे. हा क्वेश्चन घ्या बरं आपण. Given below are two statements with respect to the primary ecological succession. आता याचा आन्सर तुम्ही द्या. Primary ecological succession. Primary succession starts in the newly formed area where no living organism were present earlier. Primary succession starts in the new formed area where no living organism were present earlier. हे correct आहे. This is also correct. हे correct आहे. Primary succession is generally a very slow process. बरोबर आहे. Primary succession अतिशय slow process आहे. हे पण correct आहे. These are the correct. हे पण correct आहे. त्यामुळे statement 2 correct असणार आहे. Both statement 1 and statement 2 are correct. Ecologyचा question आहे. The genetic information of protein synthesis is stored in form of sequence of nucleotides in DNA as evidenced by. The name of scientist given आहे तुम्हाला बायोलॉजी मध्ये नेम ऑफ सायंटिस्ट करायचे असतात. लक्ष द्या. हार्डली 10 सायंटिस्टची नावं तुम्हाला माहित पाहिजे.
The genetic informations of proteins, protein synthesis आहे. तर दिस इज द साराभाई, माहिती ना, दॅट्स युनोफ्स्की अँड द साराभाई. तर तुम्हाला डॉक्टर हरगोविंद खुराना माहिती जेनेटिक कोड बद्दल. दिस इज रिलेशन विथ द जेनेटिक कोड. ट्रिपलेट कोड म्हणतात त्यांना, माहिती ना, ट्रिपलेट कोड, जेनेटिक कोड, ट्रिपलेट कोड. तर हे वेगळे आहेत. निरेमबर्ग माहिती आहे तुम्हाला. त्यानंतर तुम्हाला ओके PCR टेक्निकमध्ये माहिती आहे कॅरिमुलिस. कॅरिमुलिसचं एक नाव लक्षात द्या, कॅरिमुलिस फॉर दॅट्स अ पॉलिमरेज चेन रिएक्शन, PCR. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ हॅबिटॅट. इकोलॉजीचा क्वेश्चन आहे, नॉट अ कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ हॅबिटॅट. इट सपोर्ट ओनली अ पर्टिक्युलर स्पेसिस. यस, बरोबर आहे, इट सपोर्ट्स ओनली अ पर्टिक्युलर स्पेसिस. Then it is affected by abiotic factors such as temperature, rainfall. It is a physical space. बरोबर आहे. It consists of the numerous niches. Which one of the following is not a characteristic of habitat? It supports only a particular species. तर हे incorrect आहे. Next question. Select the incorrect statement with respect to cleavage during the embryonic development. Select the incorrect statement with respect to cleavage during the embryonic development. With every succession, cleavage size of the blastoma increase. Yes, it is correct. Actually, हे तुम्हाला that's embryonic increase होणार नाही. Cells formed by the cleavage are called the blastomers. Cleavage is rapid mitotic division of zygote. मेटाबॉलिक रेट इंक्रीजेस विथ एव्हरी क्लिवेज. यस, हे बाकीचे स्टेटमेंट बरोबर दिलेत त्यांनी, पण हे रॉंग आहे. ऍक्च्युली तुम्हाला इनकरेक्ट विचारलंय, इनकरेक्ट. विथ एव्हरी सक्सेशन क्लिवेज साइज ऑफ ब्लास्टोमर इंक्रीज. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॅक्टर इंक्रीज द रेट ऑफ हार्टबीट. Which one of the following factors increase the rate of heartbeat? ऍसिडोसिस नाही, हायपोसिया नाही, अल्कोलिसिस नाही, सिक्रेशन ऑफ द एपिनेफ्रिन. हे माहिती आहे तुम्हाला हार्मोन्स मध्ये, हे पहा, सिक्रेशन ऑफ एपिनेफ्रिन. एक लक्ष द्या, याच्यामध्ये क्वेश्चन्स विथ रिस्पेक्ट टू द तुम्हाला हे माहित पाहिजे की ती कन्सेप्ट काय. अंडरस्टूड. तर हा क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आहे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॅक्टर इंक्रीज द रेट ऑफ हार्टबीट. सिक्रेशन ऑफ द एपिनेफ्रिन. Okay, understood everyone? Then now start the next question. The gene responsible for production of human growth hormone is inserted into the tobacco by genetic engineering. The gene responsible for production of human growth hormone inserted into the tobacco by genetic engineering. That's the chloroplast DNA. This is the answer. Chloroplast DNA. Genomic DNA, no. mRNA nahi. Mitochondria nahi. Mitochondrial energetic DNA. Okay, that's the mitochondria present. That's the जे energy rate factor असतात, तर ते mitochondrial DNA मध्ये असतात. आन्सर देते आपण सर्वजण. Select a pair of the that's respiratory disorder which are not caused by the bacteria viruses. Select a pair of respiratory disorder which are not caused by the bacteria viruses. Okay, chronic bronchitis. बरोबर का? याचा आन्सर chronic bronchitis असेल. Select a pair of respiratory disorder which are not caused by the bacteria viruses. तर हे तुम्हाला माहिती आहे, ॲक्यूट ब्रॉन्चायटिस व्हायरसमुळे होतो. नंतर सिलिकोसिस अँड द लॅरिंजायटिस एक होतो. निमोनिया एक होतो, माहिती ना, निमोनिया. ओके, नंतर अस्थमा एक पेशंट, अस्थमा, नंतर निमोनिया व्हायरल. दॅट्स हां, तर आन्सर देते आपण, बरोबर आहे, क्रोनिक ब्रॉन्चायटिस. इन प्रायमरी सक्सेशन, इकोलॉजीचा क्वेश्चन या. इन द प्रायमरी सक्सेशन ऑफ द aquatic habitat, the correct sequence of types of plants. In primary succession of aquatic habitat, the correct sequence of types of plants is
हायड्रिला, लोटस, दॅट्स अ पिस्टिशिया, नंतर टायफा, सायप्रस, नंतर क्विरकस. ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आहे. हायड्रिला पाहिजे ना, हायड्रिला. फर्स्ट हायड्रिला, नंतर लोटस, नंतर पिस्टिशिया, नंतर टायफा, नंतर दॅट्स सायप्रस, नंतर क्विरिकस. दिस इज करेक्ट. Early differentiation of the xylem and phloem caused by the application of. Early differentiation of xylem and phloem is caused by the plant hormone मध्ये पहा ऑक्झिन. ऑक्झिन इज द आन्सर. ऑक्झिन इज द आन्सर. इथिलीन माहिती आहे तुम्हाला, रायपनिंग मध्ये वापरतात. जिब्रेलिन साईज इन्क्रीज करण्यासाठी, जिब्रेलिन. सायटोकायनिन्स, सायटोकायनिन हार्मोन्स आहे प्लांट हार्मोन्स मध्ये. तर प्लीज ओके, आपण प्लांट हार्मोन्स चांगले करा. हा एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. तर दिस इज इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. हा क्वेश्चन येऊ शकतो तुम्हाला एक्झाम मध्ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाऊ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द पॉप्युलेशन. ट्रू विचारलंय तुम्हाला. हाऊ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द पॉप्युलेशन in an entire population. The population of the pre-reproductive age is 0 to 20 years. ट्रू विचारलंय तुम्हाला. इन एन एंटायर पॉप्युलेशन, द पॉप्युलेशन ऑफ द ओके दॅट्स अ रिप्रोडक्टिव्ह एज. हे रॉंग आहे. दिस इज रॉंग. अब्सोल्यूट मॉर्टॅलिटी रेट इज मोर दॅन रिअलाइज मॉर्टॅलिटी रेट. नाही, हे चुकीचं आहे. दिस इज रॉंग. डेन्सिटी ऑफ पॉप्युलेशन डज नॉट गिव्ह अस द नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल. डेन्सिटी ऑफ पॉप्युलेशन डज नॉट गिव्ह, हे पण रॉंग आहे ना. डज नॉट नोट केलं, हे रॉंग आहे. इट गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल. अ पॉप्युलेशन हॅज अ बर्थ रेट अँड डेथ रेट. बरोबर आहे. तर दिस इज करेक्ट. हे स्टेटमेंट करेक्ट दिलंय तुम्हाला. त्यामुळे डी ओनली. हा, याचा आन्सर काय असणार आहे? डी ओनली. तर प्लीज हा एक क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे. हो बरोबर. तर हा क्वेश्चन IMP हा भरपूर वेळा विचारला गेला क्वेश्चन आहे. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ॲट द अपेक्स ऑफ द ट्रायजोनम, ओके दॅट्स अ ट्रायगोन एरिया ऑफ द दॅट्स युरिनरी ब्लॅडर. युरिनरी ब्लॅडर मध्ये दॅट्स अ ट्रायगोन एरिया, तिथे देर इज अ ओपनिंग ऑफ ए विचारलं. देर इज ओपनिंग ऑफ द युरेथ्रा ना, ओपनिंग ऑफ युरेथ्रा अँड ओपनिंग ऑफ दोन ओके ओपनिंग असतात ना, दॅट्स युरेथ्रा अँड द युटेरस. आय थिंक हे बरोबर आहे. चेक करा बरं. सी नंबर ऑप्शन. हा, ॲट द अपेक्स ऑफ द ट्रायगोन एरिया, ॲट द अपेक्स ऑफ द ट्रायगोन एरिया ऑफ युरिनरी ब्लॅडर देर इज ओपनिंग ऑफ युरेथ्रा अँड द युरेटस. बरोबर. ड्युरिंग द, आणि हा एक क्वेश्चन IMP, दिस इज इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. ड्युरिंग द दॅट्स हिमोडायलिसिस. तर तुम्हाला हिमोडायलिसिस बद्दल क्वेश्चन आहे. ॲडिक्वेट अमाऊंट ऑफ द इज ॲडेड टू द ब्लड जस्ट बिफोर दॅट्स रिसेंडिंग इट इन टू द सर्क्युलेशन इन बॉडी. अँटी हिपॅरिन. बरोबर का? अँटी हिपॅरिन वापरतात हिमोडायलिसिस मध्ये. हिमोडायलिसिस मध्ये काय वापरतात? अँटी हिपॅरिन. तर हिपॅरिन क्लॉटिंग करतं माहिती ना ब्लडचं. ड्युरिंग that's hemodialysis, adequate amount of the antiheparin is added to blood just before the resending it into the circulation in the body. Antiheparin हा important आहे. हिमोग्लोबिन नाही, हिपॅरिन, थ्रोम्बिन पण नाही. नेक्स्ट, regeneration of the that's endometrium. Yes, regeneration of endometrium during the ovarian cycle. Ovarian cycle बद्दल is under the influence of. Regeneration of the endometrium during ovarian cycle is under the influence of the estrogen. हार्मोनचा पार्ट चांगला करा आपण. हार्मोन्स इम्पॉर्टंट आहे. कारण पहा आतापर्यंत आपण जेवढे क्वेश्चन सॉल्व्ह केले, बरेचसे क्वेश्चन हार्मोन्स वालेले. Regeneration of the endometrium during ovarian cycle is under the influence of estrogen. The estrogen is the answer. LH म्हणजे लुटिनायझिंग हार्मोन्स, FSH म्हणजे फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, हे माहिती आहे तुम्हाला. स्टेटमेंट सेकंड, बासमती इज अ लॉंग ग्रेन aromatic variety of rice indigenous to the Indian subcontinent.
स्टेटमेंट 1 करेक्ट आहे, बरोबर आहे. बासमती इज अ लॉंग ग्रेन अरोमॅटिक व्हरायटी ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हे करेक्ट आहे. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. Okay, in the 1997, the USDA and the American, that's MNC Grace, sought a patent from European Patent Office for basmati rice having trade name Texamati. नाही, हे रॉंग आहे. दिस इज रॉंग. हे माहिती ना तुम्हाला, आय थिंक हे 9-10th ला पण होतं तुम्हाला, की बासमती माहिती ना, बासमती राईस जो असेल त्याचं पेटंट इंडियन पेटंट आहे. हो, म्हणजे काय झालं त्याच्यामध्ये, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट आहे, स्टेटमेंट 1 करेक्ट आणि स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट आहे. यस, बी ऑप्शन इज अ करेक्ट. चेक करा आणि मला सांगा बरं एकदा, बरोबर आहे का? यस, बरोबर आहे, बी स्टेटमेंट करेक्ट आहे. हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द प्रेग्नेन्सी ऑफ द अक्रॉस RT-TT अँड, आता हे क्रॉसिंग जमलं पाहिजे तुम्हाला, हे क्रॉसिंग आलं पाहिजे. ठीक आहे. इन द दॅट्स अ प्रोजनी ऑफ द क्रॉस RT-T क्रॉस कॅपिटल R स्मॉल r कॅपिटल T इंटू, ओके दॅट्स ओके स्मॉल t, हाऊ मेनी पी प्लांट्स विथ द दॅट्स अ जीनोटाइप RRTT किती असेल सांगा मला. 1/16 असेल ना, 1/16. हे तुम्ही केलं पण असेल सॉल्व, 1/16. तर दिस इज द आन्सर, 1/16. येस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ट्रान्सजेनिक प्लांट, हे तर इम्पॉर्टंट आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट ट्रान्सजेनिक प्लांट, माहिती आहे तुम्हाला, टोबॅको. तो टोबॅको इज द फर्स्ट ओके ट्रान्सजेनिक प्लांट, टोबॅको. तर आन्सर घ्या प्लीज, टोबॅको. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ट्रान्सजेनिक प्लांट, टोबॅको, ब्रिंजल, टोमॅटो, कॉटन. तर टोबॅको इज आन्सर. आणि कॉटन माहिती, बीटी कॉटन काहीतरी आहे बरोबर का, बीटी कॉटन. हो. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग बॅक्टेरिया वेर यूज बाय द ग्रिफिथ फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स. ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट माहिती आहे तुम्हाला. विच ऑफ द फॉलोइंग बॅक्टेरिया वेर यूज बाय ग्रिफिथ फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, माहिती ना, निमोनिया बॅक्टेरिया वापरला होता त्यांनी. ही यूज द निमोनिया बॅक्टेरिया. Therefore, answer is the Streptococcus pneumoniae. हो, बीटी कॉटन मध्ये बरोबर. हा, ते नाव सांगताय तुम्ही ना, बॅसिलिस दॅट्स थ्रुंजोनेसिस. यस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाय एनर्जी फॉस्फेट. हा, क्रायजिन बीटी मध्ये. विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तुम्हाला बायोलॉजी चांगलं माहित असणार आहे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाय एनर्जी फॉस्फेट. हाय एनर्जी फॉस्फेट इज फॉर्म ड्युरिंग द कन्व्हर्जन ऑफ सक्सिनिल कोएन्झाइम A to succinate. Which one of the following high energy phosphate, हा क्वेश्चन इंपॉर्टंट आहे. तर इट इज द GTP. तर GTP इज द आन्सर. ADP माहिती आहे तुम्हाला, ॲडेनिन डायफॉस्फेट. TPP ओके, GDP डायफॉस्फेट आहे, ट्रायफॉस्फेट आहे. तर जनरली ट्रायफॉस्फेट असतात, हे हाय एनर्जेटिक असतात. हो, GTP इज द आन्सर. Yes, good. Next question. In the sewage treatment process, the grit chamber is used for. Sewage treatment process मध्ये जो grit chamber असेल, grit chamber is the use for formation of the primary sludge. नाही, हे wrong आहे. Formation of the flocks of bacteria. नाही, wrong आहे. The growth of anaerobic bacteria. नाही. Removal of the coarse particulate matter. Yes, this is the correct. Removal of the coarse particulate matter. So this is the correct. Next question. Correct sequence. Okay, guanosine triphosphate. Good. Correct sequence of steps involved in the aerobic respiration. तर aerobic respiration बद्दल विचारलंय. Correct steps मध्ये.
तर त्यामध्ये नंबर 1 ग्लायकोलिसिस, हा हेच करेक्ट आहे ना. असायलेशन, क्रेब्स सायकल, टर्मिनल ऑक्सिडेशन. फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट. पहा, ग्लायकोलिसिस, असैलेशन, क्रेब्स सायकल, टर्मिनल ऑक्सिडेशन. So yes, this is the correct. First option is the correct. Glycolysis, acylation, Krebs cycle, terminal oxidation. आणि हा एक क्वेश्चन IMP करा, पण दिस इज इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. तर ह्या टाईपचे क्वेश्चन करायचे आहेत आपल्याला. आपल्याकडे टेक्स्टबुक असेल तर टेक्स्टबुक मध्ये मार्क करून घ्या लगेच आपण. ओके, हा टेक्स्टबुक ओपन ठेवा, म्हणजे तुम्हाला टेक्स्टबुक मध्ये मार्क करता येतील. ठीक आहे. ड्युरिंग द रेस्टिंग पोटेन्शियल ऑफ द नर्व इम्पल्स, during the resting potential of nerve impulse transmission, Na plus and K plus, actually okay, Na plus and the K plus pump, sodium potassium pump माहिती ना सर्वांना. हो, ते nerve impulse मध्ये shows the differential that's a permeability such that thrice Na plus are pump out, twice K plus are pump in. बरोबर आहे, फर्स्टच बरोबर आहे. बरोबर का? हे तर माहिती आहे तुम्हाला. Thrice Na plus are pump out and 2 K plus are pump in. Agree? Thrice Na plus are pump out and twice K plus are pump in. During, आणि हा क्वेश्चन IMP करा आपण. दिस इज इम्पॉर्टंट, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. हा क्वेश्चन तुम्हाला एक्सपेक्टेड MHT-CET 2022 ला येणारे क्वेश्चन. आल्यानंतर सांगा मला हा क्वेश्चन. पण याला रिलेटेड लक्ष द्या, मी कन्सेप्ट इम्पॉर्टंट आहे. द एन्झाइम सेल्युलोज, हा हे करा आपण. सेल्युलोज एन्झाइम्स करा आपण प्लीज. एन्झाइम्स, ऑल एन्झाइम्स. एक लक्ष द्या, तुम्ही एन्झाइमची लिस्ट बनवा, हार्मोनची एक लिस्ट बनवा. हार्मोनची एक लिस्ट बनवा आपण. मेक अ लिस्ट ऑफ हार्मोन्स अँड मेक अ लिस्ट ऑफ एन्झाइम्स. तर हे पण क्वेश्चन एक्सपेक्टेड आहे MHT-CET 2022 मध्ये. The enzyme cellulase is obtained from the microbes. सांगता येईल तुम्हाला. That's a trichordoma. ओके, गोनेगी. ओके, कोनेगी म्हणतात त्यांना. ठीक आहे, पण हे स्पेलिंग घ्या आपण. पण इम्पॉर्टंट काय आहे, दॅट्स अ ट्रायकोडर्मा. ट्रायकोडर्मा मध्ये ऍस्परजिलस नायगरी माहिती आहे तुम्हाला. सॅकरोमेस सेरिवेसी हे तुम्हाला याच्यात वापरता. कॅन्डिला पण माहिती. हो, त्यामुळे प्लीज आन्सर काय असणार आहे, दॅट्स अ ट्रायकोडर्मा. हे याचा आन्सर आहे, ट्रायकोडर्मा. प्लीज चेक करा आपण. येस, ट्रायकोडर्मा. इनहान्समेंट ऑफ द फूड प्रोडक्शन मध्ये. Next, in a pea plant, that's a Pisum sativum, which one of the following trait is not expressed? Not expressed. Which of the following trait is not expressed in presence of the alternative allele? Green pod, purple flower, terminal flower, yellow. Okay, yellow seed. That's a terminal flower. Terminal flower is the answer. Terminal flower is the answer. In a pea plant, which one of the following trait is not expressed? Alternative alleles मध्ये. In angiosperm, the proper embryo, that's embryo development from. Angiosperm मध्ये proper embryo development काय असेल? From. Smaller cell of, that's a pre-embryo towards chaliza. I think हे भरपूर वेळा क्वेश्चन विचारला गेला. हा chaliza माहिती ना, this is very important. Smaller cell of the pro-embryo towards chaliza. हो प्रशांत, गुड, वेल डन प्रशांत, छान. पहा तुम्हाला मार्क्स पण चांगले मिळतील, कारण इम्पॉर्टंट पार्ट आहे तो.
गुड. लाईन टू लाईन सिरीज आपण करताय, छान. त्याचा बेनिफिट पण होणार आहे आपल्याला. आणि हे पण क्वेश्चन करा, ज्या स्टुडंटचे बायोलॉजीचे क्वेश्चन्स आहे, प्लीज हे क्वेश्चन सॉल्व्ह करा आपण. दॅट्स अ टेस्ट. प्रॅक्टिस करा आपण चांगली. सेम क्वेश्चन तुम्हाला एक्झाम मध्ये असतील. एम्ब्रिओ डेव्हलपमेंटचे क्वेश्चन असतात, हा लक्ष द्या. हे एम्ब्रिओ डेव्हलपमेंट आहे ना, हा एम्ब्रिओ डेव्हलपमेंट मधला पार्ट, ह्याच्यावर शुअर क्वेश्चन असतं एमएसटी सीईटी मध्ये. तेव्हा प्लीज हा एक क्वेश्चन तुम्हाला येणार आहे एमएसटी सीईटी 2022 मध्ये, एम्ब्रिओ डेव्हलपमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not the function of the system that's a sympathetic nervous system? Which of the following is not the function of the sympathetic nervous system? Stimulation of release of bile. हे wrong आहे actually, not ना, this is wrong. ठीक आहे, हे आन्सर आहे आपलं. का? बिकॉज द स्टिम्युलेशन ऑफ द रिलीज ऑफ बाईल. नंतर स्टिम्युलेशन ऑफ सिक्रेशन ऑफ टीयर्स, तर हे बरोबर आहे. इनिलेशन ऑफ द दॅट्स द फ्लो ऑफ सलाइवा, हे पण बरोबर आहे. इमिशन, डायलेशन ऑफ द ब्रॉन्चाई, नॉट अ फंक्शन ऑफ दॅट्स अ सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम. करेक्ट आहे का? हे चेक करा आपण. गुड. नेक्स्ट इज द राइज इन लेवल ऑफ द टेस्टोस्टेरॉन. राइज इन द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, हार्मोनचा क्वेश्चन आहे पहा. दिस इज मेल हार्मोन. राइज इन लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर. कोण सांगेल मला? हे हार्मोनचा क्वेश्चन आहे. प्लीज हार्मोनचे क्वेश्चन करा आपण. हार्मोन्स की हार्मोनचे क्वेश्चन्स तुम्हाला एक्झाम मध्ये येणार आहे एमएसटी सीईटी 2022 मध्ये. हा पण क्वेश्चन एक्सपेक्टेड आहे एमएसटी सीईटी 2022 मध्ये. तर प्लीज आन्सर देताय का मला? ओके, सांगा मला कोणतं. दॅट्स इनिबिशन ऑफ द एलएच सिक्रेशन. इनिशियम ऑफ द एलएच सिक्रेशन, लुटिनाइटिंग हार्मोन ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, इफ द रवी इज अन युनिव्हर्सल डोनर. जर का रवी हा युनिव्हर्सल डोनर असेल ना, क्वेश्चन पहा किती इंटरेस्टिंग आहे. इफ रवी इज अन युनिव्हर्सल डोनर, द जीनोटाइप ऑफ हिज ब्लड ग्रुप विल बी. इफ रवी इज अ युनिव्हर्सल डोनर. युनिव्हर्सल डोनर माहिती ना काय असतात? आयओ असतात ना. तर दिस इज आन्सर. Universal donor. If Ravi is an universal donor, the genotype of his blood group will be. हो, बरोबर आहे का? करेक्ट आहे. चेक करा. Who suggests that the species? पहा सायंटिस्टचं नाव आलंय पुन्हा एकदा. नेम ऑफ सायंटिस्ट करा आपण. नेम ऑफ सायंटिस्ट. Who suggested that the species richness increase with increase in area but up to the limit. इकॉलॉजी मधला क्वेश्चन आय थिंक हा. हु सजेस्टेड दॅट स्पेसिस रिचनेस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एरिया बट अप टू अ लिमिट. एका सर्टन हाईट पर्यंत इन्क्रीमेंट असणार आहे. अलेक्झांडर. हो, हे नाव घ्या आपण, अलेक्झांडर. तर प्लीज हे अलेक्झांडरचं यांचं नाव लक्षात ठेवा. हो, त्या 1 मार्क मिळेल आपल्याला. ठीक आहे, अलेक्झांडर. आणि बाकीचे पण सायंटिस्ट आहे. रॉबर्ट मे असेल, अलेक्झांडर फ्लेमिंग, हे तर वेगळे. त्यानंतर डेव्हिड टिलमन, हे एक नाव लक्षात ठेवा, डेव्हिड टिलमन. ठीक आहे. हा, शोधा यांच्याबद्दल काय. तर सायंटिस्टचं नाव करा आपण. 1 मार्क मिळेल आपल्या सायंटिस्टच्या नावाचा. आता पहा, ह्या पेपरमध्ये 2 क्वेश्चन विचारले गेले सायंटिस्टच्या नावाचे, बरोबर. त्यामुळे सायंटिस्टच्या नावाची लिस्टच बनवू आपण. नेक्स्ट, इन हायर प्लांट ऍब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर. इन हायर प्लांट्स ऍब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर ऑक्युअर्स इन द रिजन. बॉटनी मधला क्वेश्चन या. इन हायर प्लांट्स ऍब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर ऑक्युअर्स इन द रिजन ऑफ रूट हियर्स. करेक्ट, दिस इज आन्सर. रूट हियर्स. मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू नाही, इलॉंगेशन, रूट कॅप नाही, रूट हियर्स. लॉग एस लॉग सी प्लस झेड लॉग ए.
ओके, हा बरोबर, गुड. श्रद्धा आहे ना अदोवरचं ना, बरोबर. हे इक्वेशन आहे का यांचं अलेक्झांडरचं. गुड, छान. बायोलॉजी आपण चांगला अभ्यास करताय. छान, वेल डन, गुड. विथ रिस्पेक्ट टू ह्युमन बीइंग्स कम्प्लीट द एनालॉगी. विथ रिस्पेक्ट टू ह्युमन बीइंग्स कम्प्लीट द एनालॉगी. ओके, कार्पस ल्युटिनम नंतर प्रोजेस्टेरॉन बद्दल आहे, बरोबर. कार्पस ल्युटिनम प्रोजेस्टेरॉन बरोबर आहे. तर प्लॅसेंटा कशा बरोबर आहे असं विचारलंय त्यांनी. विथ रिस्पेक्ट टू द ह्युमन बीइंग कम्प्लीट द एनालॉगी. कार्पस ल्युटिटियम जर का प्रोजेस्टेरॉन बरोबर असेल तर प्लॅसेंटा कशा बरोबर आहे, तर प्लॅसेंटा एससीजी बरोबर आहे. प्लॅसेंटा रिलेटेड विथ द एससीजी. दिस इज द आन्सर. करेक्ट. तर प्लीज ओके सांगा मला, इज इट करेक्ट? विथ रिस्पेक्ट टू द ह्युमन बीइंग्स कम्प्लीट द एनालॉगी. कार्पस ल्युटिटियम प्रोजेस्टेरॉन बरोबर असेल तर प्लॅसेंटा एससीजी. गेट इट इवन अंडरस्टूड? येस. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द फॉलोइंग डायग्राम, एक डायग्राम गिवन आहे पहा तुम्हाला. इन द फॉलोइंग डायग्राम व्हॉट इज द लेबल एक्स अँड इट्स फंक्शन. तर हा जो एक्स आहे, हा एक्स काय, व्हॉट इज द एक्स? इन द फॉलोइंग डायग्राम व्हॉट इज लेबल एक्स अँड इट्स फंक्शन. ओके, कोणतं प्रेग्नन्सी डिटेक्टेड हार्मोन मध्ये आहे का? ओके, आन्सर द्या ना प्लीज. एक्स काय असणार? एक्स, व्हॉट इज द एक्स? दॅट्स इपिगॉलॅक्टिक्स का? बरोबर आहे, इपिगॉलॅक्टिक्स आहे. बरोबर सांगता आपण, इपिगॉलॅक्टिक्स. आणि इट प्रिव्हेंट द एंट्री ऑफ फूड इन टू द दॅट्स अ ट्रॅकिया. बरोबर सांगता आपण. आणि ओके दॅट्स, हा झालं, हा बरोबर, इपिगॅलेक्टिक्स. आणि हे बाकीचे पण पार्ट लक्षात ठेवा आपण. कोणतं? इपिगॉलॅक्टिक्स. हा, इपिगॉलॅक्टिक्स दोन दिले. दॅट्स अ प्रोडक्शन ऑफ साऊंड, नाही ते वेगळे. सपोर्ट ब्रॉन्चायटिस, ओके ब्रॉन्चाय ते पण वेगळे. सपोर्ट ट्रकिया ते वेगळे. नंतर नंतर टायफॉइड कार्टिएज. येस, गुड. तर प्लीज या अशा टाईपचे क्वेश्चन करा. आपल्या डायग्राम दिले जाईल, लेबलिंग केलं जाईल आणि फंक्शन विचारण्यात येईल. तर हा एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. हा एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आहे. हा पण MHT-CET 2022 ला विचारता येऊ शकेल. ठीक आहे, तर प्लीज हा एक नोट करून घ्या आपण. हो. द एस्टिमेटेड साइज ऑफ जिनोम इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बेस पेअर. ड्रोसोफिलामध्ये एस्टिमेटेड साइज ऑफ जिनोम विचारलंय. एस्टिमेटेड साइज ऑफ जिनोम इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बेस पेअर. लॅरिंक्स साऊंड प्रोड्युसिंग साठी, बरोबर. द एस्टिमेटेड साइज ऑफ जिनोम इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बेस पेअर ड्रोसोफिला. तर हा एक नंबर लक्षात ठेवायचा. हा एक क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे. देन त्यामध्ये आन्सर असणार आहे 165 मिलियन्स. बरोबर का? तर दिस इज युअर आन्सर, 165 मिलियन. तर नंबर आहे हा, लक्षात द्या. आता ही इन्फॉर्मेशन पाहिजे तुम्हाला. जर का तुम्ही प्रॉपर रिडिंग केलं असेल तरच तुम्हाला समजेल ना हे. तेव्हा प्लीज आपण मार्क करून घ्या टेक्स्टबुक मध्ये. 165 मिलियन ड्रोसोफिलामध्ये एस्टिमेटेड साइज ऑफ जिनोम. देन इफ द सिक्वेन्स ऑफ, काय झालंय तुम्हाला, इफ द सिक्वेन्स ऑफ नायट्रोजनस बेसेस इन वन पॉलिन्यूक्लियोटाइड स्ट्रँड DNA इज 5 प्राइम, काय दिलंय तुम्हाला, GAT. तर नायट्रोजन बेस काय असेल, कॉम्प्लिमेंटरी. तर एक लक्ष द्या. आता हे कसं सॉल्व्ह करायचं. हा 5 प्राइम आहे, दिस इज GATCA आणि 3 प्राइम. बरोबर. आता हा 5 प्राइम असेल तर हा 3 असणार आहे, पण जी ला काय असणार आहे, CAT. बरोबर का? ठीक आहे, म्हणजे GCAT. परत T ला काय असणार आहे, GC. परत GAT. बरोबर. आणि दिस इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम. पण सर्व 3 प्राइम टू 5 प्राइमच दिलेत. त्यामुळे कोणता ऑप्शन येणार आहे? फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट. बरोबर का? फर्स्ट ऑप्शन आहे हा करेक्ट आहे. अंडरस्टूड? इझी क्वेश्चन ना हा. बरोबर.
तर एक लक्ष द्या, एट म्हणजे जनरली काय असणार आहे, एटी ए आणि टी मध्ये डबल बॉन्डिंग असतं, हायड्रोजन बॉन्डिंग, आणि सी आणि जी मध्ये काय असणार आहे, ट्रिपल बॉन्डिंग असणार, हायड्रोजन बॉन्डिंग. तर प्लीज एवढं लक्षात ठेवलं तर तुम्हाला हा सिक्वेन्स समजणार आहे. हे दोन लक्षात ठेवा फक्त, एटी सी जी लिंकेज. इझी क्वेश्चन ना हा. नायट्रोजनस बेस, हो बरोबर, गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ आपण. द स्पेसिफिक region of an enzyme which combined with the substrate, specific region of an enzyme which combined with the substrate, तर त्याला काय म्हणायचं, ऍक्टिव्ह साइट्स. तर दिस इज आन्सर, ऍक्टिव्ह साइट्स. दिस इज नोन ॲज द ऍक्टिव्ह साइट्स. इनिबिशन साइट नाही, कॅटॅलिटिक साइट पण वेगळी, प्रोमोटर साइट वेगळी असते. हो प्रदीप. The specific region of an enzyme which combines with the substrate is called active sites. This is the active sites. तर प्लीज नोट करून घ्या आपण. This is the active sites. During the okay, apospory in the angiosperm and that's apomistic embryonic sac. हा हे तर माहिती आहे तुम्हाला, बरोबर का? सांगा प्लीज. हे काय असणार आहे, न्यूक्लियस टिश्यू ना, न्यूक्लियस टिश्यू. Yes, this is the answer, nucleus tissue. Nucleus tissue. आपण स्क्रीनशॉट काढून घ्या प्लीज क्वेश्चनच्या. क्वेश्चनचे स्क्रीनशॉट काढून घ्या ऋषिकेश. Next question. Match the following organic acids. Match the following organic acids in column 1 with their uses in column 2. मॅच करायचंय तुम्हाला. देन सांगता येईल तुम्हाला फ्युमेरिक ऍसिड. तर फ्युमेरिक ऍसिड काय असणार आहे, फ्युमेरिक ऍसिड रेझिन्स, करेक्ट. त्यानंतर काय असणार आहे, ऍसिटिक ऍसिड, ऍसिटिक ऍसिड व्हिनेगर, हे तर शुअर आहे. सायट्रिक ऍसिड दॅट्स अ कन्फर्मेशन ना, बरोबर. आणि ग्लुकोनिक ऍसिड, ग्लुकोनिक ऍसिड मेडिसिन मध्ये, मेडिसिन. तर दिस इज द मॅचिंग, म्हणजे ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट. तर प्लीज हा एक क्वेश्चन अपेक्षित आहे मला, म्हणजे हा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. तर प्लीज हा एक लक्ष द्या आपण. MHT-CET 2022 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या. यस करेक्ट आहे, बरोबर. फ्युमेरिक ऍसिड रेझिन आहे, ऍसिटिक ऍसिड व्हिनेगर, सायट्रिक ऍसिड कन्फर्मेशन आहे, आणि नंतर ग्लुकोनिक ऍसिड मेडिसिन मध्ये. नेक्स्ट क्वेश्चन. Alpha 1 antitrypsin is used for the treatment of. Alpha 1 antitrypsin is used for the treatment of. Alpha 1 antitrypsin is used for the treatment of. कोणती असणार आहे, दॅट्स एम्फॅसिलिया, बरोबर आहे, एम्फॅसिमिया. तर हे नोट करून घ्या आपण. नंतर हिमोफिलिया माहिती आहे, कॅन्सर, अस्थमा, हे वेगळे थोडे. अँटीट्रिप्सिन यालाच वापरतात ना, बरोबर. नोट करून घ्या. हा इम्युनोथेरपी मध्ये, बरोबर. इन किडनी रिनल पेल्विस, इन किडनी रिनल पेल्विस इज फॉर्म बाय द युनियन ऑफ. इन किडनी renal pelvis is formed by the union of renal, that's a fascia, no. Columns, no. Okay, major, this is the answer. Mirror, that's हे answer है. Major, that's a calcus. करेक्ट आहे. तर नोट करा प्लीज आपण.
सिलेक्ट द इनकरेक्ट मॅच. सिलेक्ट द इनकरेक्ट मॅच. इनकरेक्ट मॅच विचारलंय आपल्याला विथ रिगार्ड टू द ह्युमन हार्ट. हे पण करा आपण हा. दिस इज इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे हा एक MHT-CET 2022 ला. सुपरफिशियल आर्टरी, येस हे बरोबर आहे, हे करेक्ट आहे. नंतर सिरोनियस, दॅट्स अ पेरिकार्डियम, नाही हे रॉंग आहे आय थिंक. बरोबर का? म्हणजे आन्सर इनकरेक्ट विचारलंय ना. ॲटो बरोबर का? दिस इज, ही जी मॅच आहे ही रॉंग मॅच आहे. बंडल ऑफ द, दॅट्स हिज इंटरव्हेंट्रिक्युलर स्पेक्ट्रम, हे बरोबर आहे. ब्लड प्रेशर आहे, दॅट्स अ कॉर्ट ऑफ साऊंड, हे पण बरोबर आहे. हे रॉंग आहे, इनकरेक्ट मॅच ना, इनकरेक्ट मॅच. ॲटोरिदमिक फायबर. Which one of the following is not one? Is not विचारलंय. Not one of the evil quarter. Evil quarter causing biodiversity losses. Ecologyचा क्वेश्चन आहे. Which one of the following is not one of the evil quarter causing biodiversity losses? Then याचा आन्सर असणार आहे दॅट्स एंडिमियम. दिस इज द आन्सर. Alien species invasion, habit loss and fragmentation, over exploitation. A is the correct answer, endemism. Which one of the following is not one of the evil quarter causing biodiversity? Ecologyचा क्वेश्चन हा. इकॉलॉजी मध्ये चेक करा बरं एकदा आपण, टेक्स्टबुक मध्ये चेक करा हा क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which chromosomal, that's aberration, does the following figure that's indicate? Which chromosomal aberration does the following figure indicate? Chromosomal aberration विचारलंय तुम्हाला. Then हा ABCDEMFGH बरोबर का? CD बरोबर का? CDEFGH हे पाहिजे. हा तर पोर्शन सेम आहे ना, बरोबर. CDEFGH आणि AB झालं. AB ट्रान्सलोकेशन झालंय ना, ट्रान्सलोकेशन. ट्रान्सलोकेशन चेक करा बरं आपण. हॅलो, चेक करा करेक्ट आहे का. विच क्रोमोसोमल एब्रेशन डज द फॉलोइंग फिगर इंडिकेट? AB तर सेम आहे बरोबर का. O आणि देन CDEFGH. ट्रान्सलोकेशन इज द आन्सर. नेक्स्ट, द ट्रेट इज परमिटेड डिरेक्टली फ्रॉम द फादर टू सन. याचा आन्सर सांगा मला. द ट्रेट इज परमिटेड, ओके, ट्रान्समिटेड, ओके, डिरेक्टली फ्रॉम फादर टू सन. दॅट्स अ हायपरट्रायकोसिस. बरोबर आहे, हायपरट्रायकोसिस. मस्क्युलर दॅट्स अ डिस्ट्रॉफी नाही. रेड ग्रीन, ओके, कलर ब्लाइंडनेस नाही. मायकोपिया पण नाही. Hypertrichosis. The trait is transmitted directly from father to son. Oh, A is the correct answer. Hypertrichosis. Okay, choose the incorrect statement with respect to the, that's the Saheli pill. तर हे तुम्हाला याच्यामध्ये असेल. ओके, रिप्रोडक्शन मध्ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट with respect to Saheli pill. It is a part of the National Family Program of India. Yes, correct है. It is correct. हाँ, national program है. It is National Family Program. It is the, that's the steroidal pill. नाही, हे steroidal pill नाही. It is wrong. म्हणजे हे आन्सर आहे. नॉट विचारले त्यांनी. तो यस हे आन्सर आहे. ऍक्च्युली इनकरेक्ट आहे. हे स्टेरॉइडल पिल नाही आहे, हे अँटी फर्टिलिटी पिल आहे. बरोबर का. मी कॉन्ट्रासेप्टिव्ह आहे. इट इज अन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्ह फॉर फिमेल. बरोबर आहे, हे करेक्ट आहे.
आणि इट इज टू बी टेकन वन्स इन अ वीक, हे पण बरोबर आहे. इट इज टेकन टू बी वन्स इन अ वीक. तर प्लीज हा एक क्वेश्चन IMP, दिस इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. तेव्हा प्लीज हा एक क्वेश्चन करा आपण MHT-CET 2022 साठी. नोट करतोय आपण क्वेश्चन. हा, इट इज नॉट स्टिरॉइडर आहे पण कॉन्ट्रासेप्टिव्ह आहे. बस हार्मोनल आहे ना ते. नेक्स्ट क्वेश्चन, मॅच द डिसीज इन कॉलम 1 विथ द दॅट्स अ कॉझिटिव्ह एजंट इन द कॉलम 2. हा क्वेश्चन एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आहे. डिसीज. हा, तर सांगा बरं मला, टायफॉइड कशामध्ये? सल्मोनिया टायफी. बरोबर सांगताय आपण. टायफॉइड सल्मोनिया टायफी. एवढं जरी समजलं तरी आन्सर भेटणार आहे. एवढं जरी तुम्ही सांगितलं मला तरी आन्सर मिळणार आहे तुम्हाला. दिस इज द करेक्ट आन्सर. टायफॉइड इज सल्मोनिया टायफी. आणि निमोनिया कशामुळे होतो? इन्फ्लुएन्झा ना, दॅट्स कोणतं? इन्फ्लुएन्झी. हो, हे पण बरोबर. पहा, निमोनिया, इन्फ्लुएन्झी. मलेरिया विवॅक्स, प्लाझ्मोडियम विवॅक्स. बरोबर. नंतर दॅट्स एल्फॅन्टेसिस. ते पाय मोठा होतो माहिती ना, त्याला एल्फॅन्टेसिस म्हणतात. सी फर्स्ट. बरोबर. हा पण क्वेश्चन IMP. हा पण ओके, इम्पॉर्टंट क्वेश्चन करा डिसीज साठी. MHT-CET 2022 ला हा पण क्वेश्चन तुम्हाला एक्सपेक्टेड आहे, येणार आहे हा पण क्वेश्चन. त्यामुळे आपण करून ठेवा अभ्यास. गिव्हन बिलो आर टू स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सक्रेशन. गिव्हन बिलो टू स्टेटमेंट आहे विथ रिस्पेक्ट टू एक्सक्रेशन. रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द सिमेंटिडिन, ओके, क्रिनॅन्टिडिन in the that's a skeletal muscle matches with its excretion in urine. ओके, क्रिमॅन्टिडिन दिले तुम्हाला एक्सक्रीशन युरिन मध्ये. टू स्टेटमेंट्स आहे. रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द क्रिमॅन्टिडिन इन स्केलेटल मसल्स मॅचेस विथ इट्स एक्सक्रीशन इन युरिन. बरोबर आहे का? यस, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट आहे. हे करेक्ट आहे. दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट आहे, हे करेक्ट आहे. Increase in blood crimentidine levels above normal is an indication of the poor renal function. हे पण करेक्ट आहे. This is also correct. सेकंड स्टेटमेंट पण करेक्ट दिलेलं आहे तुम्हाला. त्यामुळे बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स. हे दोन्ही स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट आहे. Next question. In the Krebs cycle, succinate hydrogenase convert the succinate to fumarate. लक्ष द्या याच्यामध्ये. इन क्रेब्स सायकलचा क्वेश्चन आहे. क्रेब्स सायकल एक चांगली करा आपण. इन क्रेब्स सायकल succinate hydrogenase convert succinate to fumarate by oxidation. So simple question आहे हा. By oxidation. So this is the answer. ऑक्सिडेशन. क्रेब्स सायकलचा एक क्वेश्चन इंपॉर्टंट आहे, तर हा एक क्वेश्चन आपण नोट करून घ्या. हा पण अपेक्षित क्वेश्चन आहे MHT-CET 2022 ला. गिव्हन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स. सेल वॉल इज अ परमेबल. सेल वॉल परमेबल आहे का? यस, हे करेक्ट आहे. दिस इज करेक्ट. सेल वॉल इज परमेबल. स्टेटमेंट 1 करेक्ट आहे. स्टेटमेंट सेकंड, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमेबल. हे पण बरोबर आहे. इट इज ऑल्सो करेक्ट. हे पण करेक्ट आहे. त्यामुळे सेकंड ऑप्शन करेक्ट येणार आहे. बोथ स्टेटमेंट 1 and स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. दिस इज करेक्ट. सेल वॉल इज परमेबल. यस, सेल वॉल इज परमेबल. सेल वॉल इज परमेबल. करेक्ट. प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल. बरोबर आहे. प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल. माहिती ना, ऑस्मोसिस होतं तिथे.
त्यामुळे बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, reticulocytes gives rise to. Reticulocytes gives rise to. Reticulocytes gives rise to the thrombocytes नाही, monocytes, basophils नाही, erythrocytes. Erythrocytes is the answer. This is the answer. Erythrocytes. Reticulocytes gives rise to the that's erythrocytes. हो बरोबर प्रदीप, करेक्ट आहे. सिलेक्टिव्हली परमिएबल, बरोबर. दिस इज सेमी परमिएबल. हा, सिलेक्टिव्हली परमिएबल म्हणजे सेमी परमिएबल ऑस्मोसिस मध्ये. गुड. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रोल ऑफ द टू एन्झाइम्स. तुम्हाला करेक्ट एन्झाइम विचार. टू एन्झाइम्स रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस अँड डीएनए लायगेज इन जेनेटिक इंजिनिअरिंग एक्सपेरिमेंट्स. Which of the following is the correct role of the two enzymes restriction endonuclease and DNA ligase in genetic engineering experiments? Restriction endonuclease join the DNA. नहीं. Restriction endonuclease join the DNA. नहीं, हे रॉन्ग आहे. हे रॉन्ग आहे. दिस इज रॉन्ग. जॉईन नाही करत तो क्लीव करतो ना. आणि डीएनए लायगेज हायड्रोलाइज डीएनए लायगेज तो जॉईन करतो, लायगेज हायड्रोलाइज नाही करत. हे रॉंग आहे. ठीक आहे. दे बोथ जॉईन द डीएनए फ्रॅगमेंट. नाही, ते जॉईन नाही करत. दोन्ही बोथ जॉईन करत नाही. हे रॉंग आहे. दे बोथ हायड्रोलाइज टू डीएनए इनटू स्मॉलर फ्रॅगमेंट. नाही, बोथ हायड्रोलाइज नाही करत. हे रॉंग आहे. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हायड्रोलाइज द डीएनए इनटू स्मॉलर फ्रॅगमेंट अँड डीएनए लायगेज जॉईन द डीएनए फ्रॅगमेंट. येस, हे बरोबर आहे. Okay, this is the option is the correct. हा ऑप्शन करेक्ट आहे. प्लीज नोट करा आपण. हा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हायड्रोलायझेस. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियजेस हायड्रोलाइज द डीएनए. हायड्रोलाइज डीएनए into smaller fragment and DNA ligase join the DNA fragment. बरोबर आहे. DNA ligase join. हा क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे. हा एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन MHT-CET 2022 ला. हा क्वेश्चन काय विचारलाय तुम्हाला. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रोल ऑफ द टू एन्झाइम. ऑप्शन खालीवर झालेत ते, लक्ष द्या. ऑप्शन खालीवर झालेत त्यामुळे तुम्हाला ते खालीवर दिसत असेल. देन त्यामध्ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अँड द डीएनए लायगेज. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हायड्रोलाइज द डीएनए into the smaller fragment and DNA ligase join the DNA fragment. तो प्लीज हा क्वेश्चन करा आपण चांगला. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्ट्रँड ऑक्युअर्स इन. ड्यूरिंग रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्ट्रँड ऑक्युअर्स इन. न्यू स्ट्रँड कसा मिळणार आहे तुम्हाला. So this is that's a 5 prime to 3 prime direction in the both the templates. Okay, this is your answer. 5 prime to 3 prime direction on both the templates and the 5 prime 3 prime direction of the leading template while. During replication of DNA, formation of the new strand occurs in. Direction on the both the templates and the 5 prime to 3 prime direction of the leading template while. ठीक है. हाई क्वेश्चन करा आपण. रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए मॅच द कॉलम. हा एक क्वेश्चन इंपॉर्टंट क्वेश्चन आहे, तर प्लीज याला एक मार्क करा आपण. दिस इज इंपॉर्टंट क्वेश्चन फॉर MHT-CET 2022. प्लीज गिव्ह मी आन्सर. या क्वेश्चनचा आन्सर द्या आपण.
ओके, कम्प्लीट सेक्स लिंकेज. कम्प्लीट सेक्स लिंकेज कशावर आहे? दॅट्स अ हिमोफेलिया. हिमोफेलिया. इनकम्प्लीट डॉमिनन्स. ओके, that's a color flower. Next is a multiple allelism. बरोबर. आणि आता एकच राहतो, सिकल सेल अनिमिया. तर दिस इज ऑप्शन. हा ऑप्शन करेक्ट आहे आपला. हो, एबीओ मल्टिपल अलिझम ना, बरोबर. एबीओ मल्टिपल अलिझम. एक जरी मॅच झालं तरी आन्सर मिळतंय पहा आपल्याला, बरोबर. इफ यू मॅच द वन, एक मॅच केलं का दोन ऑप्शन कट होतात. त्यामुळे प्लीज ह्या टाईपचे क्वेश्चन करा आपण. या टाईपचे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड आहे तुम्हाला एक्झाम मध्ये. ओके, अंडरस्टूड एव्हरीवन. नेक्स्ट क्वेश्चन. आणि हे माहिती आहे तुम्हाला, एक दॅट्स अ कम्प्लीट सेक्स लिंकेज हिमोफिलिया बरोबर आहे. आणि हा एक लक्षात ठेवा, सिकल सेल अॅनिमिया. आणि अजून कोणता? मल्टिपल अलिझम. इनकम्प्लीट डॉमिनन्स माहिती आहे, कलर ऑफ फ्लावर इन द जलापा. नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अँड करेक्ट. ओके, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. एक लक्ष द्या, ह्या टाईपचे क्वेश्चन स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, assertion reasonचे क्वेश्चन. Read the following statement and select the correct option. In the that's angina, that's pectoris, severe pain spread of the neck. Severe pain spread to the neck, the lower jaw, left arm and left shoulder. Correct statement. This is the correct. नंतर CAD is caused due to the depletion of the cholesterol and fibrous tissue in blood vessel. हे पण करेक्ट आहे. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तर ऑप्शन काय असणार आहे? बोथ स्टेटमेंट. बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. बरोबर. बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट and second आर करेक्ट. In angina, that's a pectoris, severe pain spread to the neck, the lower jaw, left arm and the left shoulder. And the CAD is caused due to the deposition of the cholesterol and fibrous tissue in the blood vessel. Next question, produces the highly toxic cardiac glycosides. हा क्वेश्चन IMP आहे, लक्ष द्या. दिस इज इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. 2022 ला विचारणार तुम्हाला हा क्वेश्चन. एका तरी शिफ्टला असेल हा क्वेश्चन. हायली टॉक्सिक कार्डियक ग्लायकोसाइड्स. ओके, कॅलोट्रॉपिस ना. आय थिंक हे तुम्ही अभ्यास पण केला असेल रेग्युलर मध्ये. कॅलोट्रॉपिस इज द आन्सर. नंतर दॅट्स कॅक्टस असेल, ऑर्किड असेल, अकॅशिया. अकॅशिया प्लांट, ऑर्किड, नंतर कॅक्टस. हो, कॅलोट्रॉपिस बरोबर का. हायली टॉक्सिक कार्डियक ओके ग्लायकोसाइड्स. तर प्लीज हा क्वेश्चन अपेक्षित आहे. हा क्वेश्चन येणार तुम्हाला MHT-CET 2022 मध्ये. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्युरिंग glycolysis, how many times oxidation of substrate occur? During glycolysis, how many times oxidation of substrate occurs? Twice the time. बरोबर. So this is the answer, twice. During glycolysis, how many times oxidation of substrate occurs? हा बरोबर. Cow don't eat that plant or will die. बरोबर सांगता आपण. Yes, you are right. ऑस्ट्रेलियन अकॅशिया शॉर्ट लाईव्ह. ओके, हा बरोबर आहे. टॉईस. इन कंडिशन ऑफ द लो बीपी. हा एक क्वेश्चन घ्या, हा एक इम्पॉर्टंट आहे. इन कंडिशन ऑफ द लो बीपी, रेनिन हार्मोन इज रिलीज बाय.
In condition of the low BP, renin hormone is released by squamous cell of the descending limb of the that's Henel's loop. Okay, cuboidal cell of PCT, जुस्ट्रा. ओके, ग्लोम्युलर ॲपेट्रस. हां, हे बरोबर आहे, हे नोट करून घ्या आपण. दिस इज इम्पॉर्टंट. डी इज द आन्सर. Next question. Which one of the following is not hydrolyzed by the that's the chloride epsom? Okay, that's the cyclode. हाँ बरोबर आहे. कार्बोहायड्रेट, विटॅमिन, लिपिड्स, प्रोटीन्स. सांगता येईल का तुम्हाला क्लोस्ट्रिडियम बद्दल? हे तुम्ही ऐकलं पण असाल, नॉट हायड्रोलाइज. कार्बोहायड्रेट, विटॅमिन्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स. विटॅमिन्स इज द आन्सर. नॉट हायड्रोलाइज, क्लोस्ट्रिडियम. कार्बोहायड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स हे हायड्रोलाइज होतात. Select the incorrect match regard to human blood. Incorrect match regard to human blood. Detoxification. Detoxification हे बरोबर आहे. डिटॉक्सिफिकेशन करेक्ट आहे. नंतर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हे पण बरोबर आहे. इंटरनल हिमोराइज बरोबर आहे. नंतर सिरोटॉनिन लोकल व्हॅसोडायलर, नाही हेच रॉंग आहे, हे चुकीचं आहे. लोकल व्हॅसोडायलर. आणि टी लिम्फोसाइट्स. ओके, सेल मेडिटेड इम्युनिटी हे पण बरोबर आहे. टी लिम्फोसाइट, T4 सेल्स माहिती आहे तुम्हाला, टी लिम्फोसाइट्स. Select the incorrect match regard to human blood. प्लीज चेक करा बरं हा क्वेश्चन. आपल्या टेक्स्ट बुक मध्ये एकदा चेक करा. करेक्ट आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following is the correct sequence of different component genes in the Lac Operon? Lac Operon मध्ये different components कोण असणार आहे? Which one of the following is the correct sequence of different component genes in Lac Operon? Lac Operon मध्ये असणारे regulator, first regulator, promoter, operator, Lac Z, Lac Y, Lac A. So this is your correct answer. नोट करून घ्या प्लीज हा. Which one of the following is correct sequence of different component gene in the Lac Operon? हा एक क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे. हा एक क्वेश्चन तुम्हाला एक्झामला येऊ शकतो. MHT-CET 2022 ला लॅक ओपेरॉनचा. गेट इट, लॅक ओपेरॉन. तर प्लीज लॅक ओपेरॉन बद्दल रीड करून ठेवा आपण. लॅक ओपेरॉन. गिव्हन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1, मुले इज अँड द intergeneric sterile hybrid. मुले is the steroid due to the failure of the proper that's a gametogenesis. Yes, his statement correct है. This is correct. Statement 1 is correct. Intergeneric sterile hybrid बरोबर है. This is correct. Sterile due to failure of the proper gametogenesis हे पण correct है. This is also correct. Both statement 1 and 2 are correct. नोट करून घ्या आपण. बोथ स्टेटमेंट 1 and statement 2 are correct.
Intergeneric, that's a sterile hybrid. Next question. हाँ, both correct है. Good. Given below are the two statements. Given below are two statements. Based on them, select the correct option given below. Statements. First, pollen grain forms the male gametophytes in angiosperms. Correct है. हे number one statement correct है. This is correct. Pollen grain forms the male gametophytes in angiosperm. Correct. Statement second, pollen grain produces the embryo sac. Here wrong, I think. This is incorrect. Statement one is correct है. Statement second incorrect है. The pollen grain forms the male gametophytes in the angiosperm. हे बरोबर है. Pollen grain produces the embryo sac. Here wrong है. First correct, second incorrect. Good. The peptide chain loops twist and fold. The peptide chains loops twist fold back on themselves due to the formation of which type of bonds? माहिती ना, डायसल्फाइड लिंकेज. डायसल्फाइड लिंकेज. तर प्लीज हे नोट करून घ्या आपण. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बिकॉज ऑफ डायसल्फाइड. The peptide chain loop twist and fold back on themselves due to the formation of the disulfide bond, stable tertiary structure of proteins. Yes, बायोमॉलिक्यूल्स मध्ये. हा, कार्बोहायड्रेट्स मध्ये बायोमॉलिक्यूल्स, याच्यामध्ये कशामध्ये, प्रोटीन्स मध्ये, प्रोटीन्स. Next question. Satish, a 35-year-old man, has that's a protruding embryo balls, high BMR and the nervousness. Okay, protruding eyeballs, high BMR, nervousness. He may be suffering from. सांगता येईल का तुम्हाला काय येतो? ग्रेव्स डिसीज येतो. दिस इज अ ग्रेव्स डिसीज. तर प्लीज नोट करून घ्या आपण. तर दिस इज अ ग्रेव्स डिसीज. सतीश, अ 35-year-old man, हॅज अ प्रोट्रुडिंग आयबॉल्स आहे, हाय BMR आहे आणि नर्वसनेस आहे. ही मे बी सफरिंग फ्रॉम पार्किन्सन डिसीज. नाही, पार्किन्सन डिसीज नाही, तो मेमरी रिलेटेड आहे ना, दॅट्स ब्रेन रिलेटेड. नंतर ॲडिसन डिसीज हा वेगळा आहे. नंतर दॅट्स कुशिंग डिसीज पण वेगळा आहे. ग्रेव्स डिसीज. प्लीज चेक करा आपल्या टेक्स्टमध्ये चेक करा आणि सांगा बरं मला, इज इट करेक्ट? हो, बल्जिंग ऑफ आईज बॉल. बरोबर, बल्जिंग ऑफ आईज बॉल. बरोबर आहे ना, ग्रेव्स डिसीज आहे. येस, करेक्ट. गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स. सिकल सेल एनिमिया इज अ क्वालिटेटिव्ह प्रॉब्लेम ऑफ सिंथेसाइजिंग फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स. Sickle cell anemia is a qualitative problem of synthesizing few globin molecule. Here wrong है. This is wrong. Statement first है, here wrong है. Incorrect है. नंतर काय, that's a thalassemia is a qualitative problem of synthesizing an incorrectly function globin. हे पण incorrect है. This is also incorrect. Both statement first and second are incorrect. Both statement first and second are incorrect. Please check करा आपण. नोट करून घ्या, टेक्स्ट मध्ये चेक करा. Sickle cell anemia is a qualitative problem of synthesizing few globin molecule. Incorrect है. नंतर thalassemia is a qualitative problem of synthesizing and the incorrectly functional ग्लोबिन. हे पण इनकरेक्ट आहे. त्यामुळे दोन्ही स्टेटमेंट काय इनकरेक्ट आहे. हो, गुड. नेक्स्ट, न्यूरोलॉजिकल सेल्स शोज द फॉलोइंग फीचर्स एक्सेप्ट. न्यूरो गॅलेलेल.
Neurogallus cells shows the following features except derive from ectoderm, हे बरोबर आहे. Supporting cell of central, correct आहे. Produce mycelium sit around axon, shows presence of Nissus granules, हे wrong आहे. This is wrong. Show presence of Nissus granules, except म्हणलं त्यांनी ना. So this is the answer. Next is the Australopithecus. Okay, exist in कोण सांगेल मला कुठे असणार आहे? लेट पिलिओसेन्स, लेट बरोबर का? इथेच आहे लेट पिलिओसेन्स इपोक. हा करेक्ट. नोट करा प्लीज बरं. आपण हा क्वेश्चन आहे चेक करा बरं टेक्स्ट बुक मध्ये कुठे दिला. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following change occur in the body due to the excessive sweating? Excessive sweating असेल तर खालीपैकी कोणता चेंज असणार आहे? Osmolarity of the blood increase, हे बरोबर आहे. Osmolarity of blood increase होणार आहे. Osmoreceptor trigger release of ADH, हे पण बरोबर आहे. This is correct. Diuresis occur, हे wrong आहे. JGA cells secretes aldosterone, नाही हे पण wrong आहे. This is also wrong. त्यामुळे A आणि B हेच फक्त करेक्ट ऑप्शन्स आहे. दिस इज द करेक्ट. तर प्लीज नोट करून घ्या आपण याला. Which of the following changes occur in the body due to the excessive sweating? Osmoregulatory of the blood increase होणार आहे, हे करेक्ट आहे. Osmoreceptor trigger the release of the ADH, हे पण करेक्ट आहे. Diuresis occur, no it is wrong. JGA cells secrete the aldosterone, हे पण wrong आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. हा रेनिन मध्ये Which one of the following trait is not found in both the sexes? Which one of the following trait is not found in both sexes? हा पण क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे. टर्नर सिंड्रोम हे आन्सर आहे याचं. टर्नर सिंड्रोम. आणि हा एक क्वेश्चन अतिशय इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. हा पण विचारतील तुम्हाला एक MHT-CET 2022 ला. हा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड आहे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट इज नॉट फाउंड इन बोथ द सेक्सेस? कोणता? टर्नर सिंड्रोम. नंतर विडो पिक्स माहिती, सिकल सेल ॲनिमिया, नंतर फिनिल केटो दॅट्स केटोनुरिया. द शुगर प्रेझेंट इन RNAs, हे तर एकदम बेसिक क्वेश्चन झाला. द शुगर प्रेझेंट इन RNAs. रायबोज ही पेंटोज शुगर आहे. This is the answer, ribose. The sugar present in RNA. The sugar present in RNA is a ribose. आणि एक ना ओके वरचा क्वेश्चनचा आन्सर घ्या. टर्नर सिंड्रोम. The sugar present in RNA is a ribose. Next question. Cellulose is a polymer of. सेल्युलोज हा कोणता पॉलिमर आहे? सेल्युलोज इज अ पॉलिमर ऑफ द बीटा ग्लुकोज. तर दिस इज द आन्सर, बीटा ग्लुकोज. सेल्युलोज इज अ पॉलिमर ऑफ बीटा ग्लुकोज. आता हे बाकीचे ऑप्शन तुम्हाला माहिती आहे. बीटा अल्फा ग्लुकोज, बीटा फ्रुक्टोज, अल्फा फ्रुक्टोज. हा क्वेश्चन केमिस्ट्रीमध्ये पण आहे माहिती आहे तुम्हाला, बायोमॉलिक्युल्समध्ये, कार्बोहायड्रेट्समध्ये. आणि हा बायोलॉजीमध्ये पण आहे तुम्हाला, बायोमॉलिक्युल्समध्ये. ठीक आहे, तर नोट करून घ्या. आता हा एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. तर हा एक याला IMP क्वेश्चन करा. हा पण क्वेश्चन एक्सपेक्टेड आहे MHT-CET 2022 ला.
Which of the following organism are that's okay aminoteric? खालीपैकी कोणते ऑर्गॅनिझम हे एम्नोटेलिक असतात? लँड स्नेल्स असतील, मॅमस का शार्क का प्रोटोझोआ? प्रोटोझोआ. प्रोटोझोआ इज आन्सर. प्रोटोझोआ एम्नोटेलिक असतात. प्रोटोझोआ आर एम्नोटेलिक. Next question. Number of the spermatids produced by the 4 secondary spermatocytes. कोण सांगे मला? Number of spermatid किती असेल? Number of spermatids produced by 4 secondary spermatocytes. 4 पाहिजे ना, 4. डबल असतात ना त्यांच्या. किती असेल? डबल. डबल म्हणजे किती असेल? 8. तर दिस इज आन्सर 8. Number of spermatids produced by the 4 secondary spermatocytes. 8. 8 is the answer. Second option is the correct. The most common type of the endosperm found in the angiosperm. The most common types of endosperm found in angiosperms. Nucellar, helobial, cellular, nuclear. Nuclear is the answer. न्यूक्लियर. आपण नोट करून घेताय क्वेश्चन आणि आन्सर देताय, तर प्लीज आन्सर द्या क्वेश्चनचे. यस, आन्सर सी कन्फर्म है. गुड, सी कन्फर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फाइनल प्रोटॉन एक्सेप्टर इज. In the electron transport system, final proton acceptor is reduced molecular oxygen. This is the answer. Reduced molecular oxygen. Reduced molecular oxygen. In the electron transport system, final proton acceptor is रिड्यूस मॉलिक्युलर ऑक्सिजन. कॉम्प्लेक्स 4th असेल, नंतर इबिक्विनिन असेल कॉम्प्लेक्स 2nd. नाही, हे ऑप्शन वेगळे. नंतर कॅन्सर दॅट अरायजेस फ्रॉम द इपिथेलियल टिश्यू कव्हरिंग ऑर लाइनिंग द बॉडी ऑर्गन इज. कॅन्सर, असा कॅन्सर आहे, कॅन्सरचा एक टाइप आहे. दॅट कॅन्सर दॅट अरायजेस फ्रॉम इपिथेलियल टिश्यू कव्हरिंग ऑर लाइनिंग द बॉडी ऑर्गन इज. So this is the breast cancer. Cancer that arises from the epithelial tissue covering or lining the body organ. Yes, confirm. C is the confirm answer. Good, छान. Is breast cancer. नंतर ऑस्टियासार्कोमा माहिती आहे तुम्हाला. नंतर लिकोफिया, मसल्स ट्यूमर्स. Yes, breast cancer is the answer. Good. Which one of the following is not a characteristic of the that's Anopheles flower? Not a characteristics, not a characteristics. Not विचार आहे. Flower is odorless, बरोबर आहे. Stigma, feathery, pollen grain, light in weight आहे. Flower are large. Flower are large. हे wrong आहे. This is not a characteristics. Flower are large. Which one of the following is not a characteristics of the that's Anopheles flower? Flower are large. D confirm. Good. Yes, well. छान. आपण अभ्यास करताय आणि अभ्यास झाला आपला. बायोलॉजी मध्ये तुम्हाला आउट ऑफ मार्क असेल. इफ यू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन्स, प्रॅक्टिस करा, क्वेश्चन सॉल्व करा. कारण याच्यामध्ये एक लक्ष द्या, बायोलॉजी भरपूर मोठा पार्ट आहे ना, त्यामुळे प्लीज आपण काय करा, क्वेश्चन सॉल्व करा. जास्तीत जास्त क्वेश्चन फोकस करा. नंतर चॅप्टर मध्ये म्हणजे टेक्स्टबुक मध्ये मार्क करा आणि तो पार्ट तुम्ही रीड करा.
नंतर दॅट्स पर्कोलेशन्स अँड वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी ऑफ द सॉइल आर डिटरमाइंड बाय. कोण सांगेन? पर्कोलेशन अँड वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी ऑफ सॉइल आर डिटरमाइंड बाय soil consumption and the grain size. Soil composition, actually soil composition and grain size. बरोबर आहे. That's a percolation and water holding capacity. Percolation and water holding capacity of the soil are determined by soil composition and grain size. Amount of rainfall नाही, availability of water पण नाही, plant and animal living on it पण नाही. C confirm आहे. Good. Good, well done, Shan. Given below are two statements. During aerobic respiration, ETS releases the energy in the stepwise manner to prevent the damage to cell. दोन स्टेटमेंट दिले तुम्हाला. During aerobic respiration, ETS releases the energy in stepwise manner to prevent the damage to the cell. Statement 1 correct है. First statement is correct. During aerobic respiration, ETS provide the water molecules. हे पण करेक्ट आहे. ड्युरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर सायकल ना. ETS म्हणजे काय? इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर सायकल. हे पण करेक्ट आहे. म्हणजे दोन्ही पण स्टेटमेंट करेक्ट आहे. बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. स्टेटमेंट 1 अँड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. येस, ओके. प्रणव, पेपर इझी गेला. गुड, छान. Both statement 1 and statement 2 are correct. Next question. Organs for respiration in the turtle is. Organ for respiration in the turtle is. सांगा काय असणार आहे? Organ for respiration in turtle is cloaca का? Cloaca is the answer. Cloaca. तर प्लीज हा पॉइंट IMP पॉइंट आहे. दिस इज इम्पॉर्टंट. आणि हा क्वेश्चन MHT-CET 2022 ला पण एक्सपेक्टेड आहे. नोट करून घ्या आपण. हो, ए इज द आन्सर. गिल, स्किन, नंतर दॅट्स पॅरेकल्स माहिती आहे तुम्हाला. सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द हायपोथॅलॅमस. हायपोथॅलॅमस बद्दल इनकरेक्ट स्टेटमेंट विचारलं. इनकरेक्ट स्टेटमेंट. Hypothalamus. It is located in the depression of the sphenoid bone of the cranial. Yes, हे correct आहे. Hypothalamus. नर्वस सिस्टीमचा पार्ट आहे पहा. तर हा करा आपण चांगला नर्वस सिस्टीम मध्ये. तर हा एक क्वेश्चन IMP. इनकरेक्ट स्टेटमेंट आहे. इट इज लोकेटेड इन द डिप्रेशन ऑफ द स्फिनॉइड बोन ऑफ द क्रॅनिकल. देन it controls the secretory activity. Controls the secretory activity of the pituitary gland. All hormones secreted by are peptide hormones. बरोबर आहे. हा, हे बरोबर आहे. हा, हे पण करेक्ट आहे. Then it shows the presence of supraoptic and that's a paraventricular nucleus. हे पण बरोबर आहे. आणि इनकरेक्ट ना. तर दिस इज इनकरेक्ट. हो, ए कन्फर्म आहे. गुड, ए कन्फर्म आहे. छान. हायपोथॅलॅमस. हाऊ मेनी प्लाझ्मा मेम्ब्रेन डज द O2 पास फ्रॉम alveolus into blood to form the oxohemoglobin? How many plasma membrane does the O2 pass from alveolus into blood to form the oxyhemoglobin? So this is the answer. 5. किती पाहिजे? 5 पाहिजे. 5. How many plasma membranes? Which of the following statement is incorrect? Next question. Which of the following statement is incorrect? Incorrect विचारलंय तुम्हाला. Incorrect for elongation of the polypeptide chain in the protein synthesis. Biomolecules चा question आहे, protein मधला हा. Incorrect elongation of polypeptide chain in protein synthesis. The successive charge
tRNA with amino acids enter the ribosomal complex through the A sites. हे करेक्ट आहे. फर्स्ट अमिनो ॲसिटिल tRNA molecules with the मिथॅनॉइन माहिती आहे तुम्हाला, त्या सल्फर असतो. इन द यूकॅरियोट्स एंटर द रायबोसोम इन द P sites. हे पण बरोबर आहे. ट्रान्सलोकेशन ऑफ द mRNA ऑक्युर्स इन द 3 to 5. नाही, हे रॉंग आहे. दिस इज रॉंग. So this is your answer. The formation of peptide bond is catalyzed by the ribosome. Yes, हे correct आहे. Incorrect विचारले ना आपल्याला. Which of the following statement is incorrect for elongation of polypeptide? For elongation of the polypeptides. The successive elongation, याचं करेक्ट, याचा आन्सर काय असणार? इनकरेक्ट मध्ये ट्रान्सलोकेशन ऑफ द mRNA occurs in the 3' to the 5' directions. Next question. Which one of the following is not an adaptation in the ornithophilus flower? प्लीज आन्सर देऊ शकता क्वेश्चनचं. Which one of the following is not विचारले, not an adaptation of the ornithophilus flower? Flowers are color, हे बरोबर आहे. Flowers are odorless, बरोबर आहे. Secretion of that's a profuse dilute nectar, हे पण बरोबर आहे. Pollen grains, हा हे important आहे. This is the not. हे नाहीये. Not adaptation in the that's ornithophilus flower. Pollen grains smooth wall. This is your answer. Next question. The condensed, darkly strained and the transcriptionally inactive segment of the chromosomes are called. The condensed, darkly strained and transcriptionally inactive segment of chromosomes are called heterochromatid. So this is your answer. Heterochromatid. UTRs नाही, हिस्टोन, ऑक्टामर्स ते पण नाही. ठीक आहे. नेक्स्ट इज दॅट्स क्रोमॅटिन पण नाही. युक्रोमॅटिन नाही, युक्रोमॅटिन आन्सर नाही. हिट्रोक्रोमॅटिन पाहिजे. हिट्रो. त्यांनी काय नोट केलं? द कंडेन्स डार्कली स्ट्रेन ना, द कंडेन्स डार्कली स्ट्रेन अँड ट्रान्सक्रिप्शनली इनॅक्टिव्ह सेगमेंट. इनॅक्टिव्ह विचारलं, इनॅक्टिव्ह. हो, हिट्रोक्रोमॅटिन. येस, करेक्ट आहे. Next question. Functional area of the cerebrum which control the movement of tongue. Functional area of cerebellum which control the movement of tongue, lips and vocal cords. Functional area of the cerebrum which control the movement of tongue, lips and vocal cords is Broca area. Broca area. असोसिएशन एरिया वेगळा, नंतर व्रिंकल्स एरिया, प्रिम्युटर, ब्रोका एरिया. तर हा एक क्वेश्चन IMP. दिस इज इम्पॉर्टंट क्वेश्चन करा आपण. हो, हा एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड आहे MHT-CET 2022 ला. तुम्ही क्वेश्चन पाहू शकता, एकदम बेसिक क्वेश्चन येतात आणि जर प्रॉपर रीडिंग असेल तुमचं तरच तुम्ही क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकता. तर प्लीज आपण टेक्स्टबुक चांगलं रीड करा. मॅच लोब्स ऑफ सेरिब्रम इन कॉलम 1 विथ their respective function in column 2 and choose the correct options given below. Column 1 frontal lobe. Frontal lobe काय सांगणार आहे? Frontal lobe will power and memory, बरोबर? Will power and memory, frontal lobe. त्याच्यानंतर आहे दॅट्स पेरिटियल लोब. ओके, पेरिटियल लोब काय असणार आहे? ओके, सोमॅस्टॅटिक सेन्सेशन ऑफ पेन, प्रेशर अँड टेम्परेचर. त्यानंतर दॅट्स ऑक्सिपिटल लोब. ऑक्सिपिटल लोब माहिती आहे, सेन्स ऑफ विजन.
सेन्स ऑफ व्हिजन, ऑक्सिपिटल लोब. आणि टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब, हिअरिंग अँड स्मेल. येस, दिस इज युअर आन्सर. म्हणजे कोणता ऑप्शन आहे? बी इज द करेक्ट आन्सर. हा, ऑक्सिपिटल व्हिजनला ना, मग ऑक्सिपिटल व्हिजन जरी असेल, ऑक्सिपिटल व्हिजन तरी ओके, तरी तुम्हाला आन्सर भेटणार आहे. तुम्ही एक जरी मॅच केलं तरी आन्सर मिळतं, लक्ष द्या. बरोबर का? इफ यू मॅच एनी वन ऑक्सिपिटल व्हिजनसाठी एवढं जरी तुम्हाला माहित असेल तरी तुम्हाला आन्सर मिळतं. चेक करा, ऑक्सिपिटल आहे व्हिजन. तर हा एक क्वेश्चन IMP करा आपण. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन, MHT-CET 2022. तर हा क्वेश्चन इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. या टाईपचे क्वेश्चन्स करायचे आहेत आपल्याला. नेक्स्ट, which one of the following is not related to the acute phase proteins? Not related. Which one of the following is not related to acute phase proteins? Enhance the host resistance हे बरोबर आहे. Neutralize antibodies नाही, हे wrong आहे. Not related with the acute phase proteins. Then promote the repair of inflammatory okay lesions हे बरोबर आहे. Prevent the tissue injury हे पण correct आहे. Which one of the following is not related to the acute phase proteins? They neutralize the antibodies. They neutralize antibodies. तर हे not correct आहे. Next question. Identify that's a palindromic sequence of found in E. coli. तर E. coli मध्ये that's a palindromic sequence सांगा मला. E. coli मधला palindromic syndrome ओके काय असणार? सिक्वेन्स सांगा आपली, सिक्वेन्स. तर दिस इज द आन्सर. Identify the sequence found in the E. coli. कोणता? दॅट्स अ पॅलिंड्रोमिक. ओके, पॅलिंड्रोमिक सिंड्रोम याच्यामध्ये सिक्वेन्स मध्ये. ओके, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम. बस एवढे क्वेश्चन्स याच्यामध्ये. ठीक आहे. झाले क्वेश्चन्स. ओके, प्लीज मला सांगा आपण किती करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व्ह केले आणि किती रॉंग आले. हंड्रेड MCQs आपण सॉल्व्ह केलेत, 100. तर प्लीज टेल मी अबाउट तर आपले क्वेश्चन किती करेक्ट आलेत, किती रॉंग आलेत. हा, तर एक लक्ष द्या पहा, हे क्वेश्चन्स हे एक्सपेक्टेड किती. यस, 64 आले आपले. गुड, 64. अजून 92 राईट, 8 रॉंग आले. 92 राईट आले आपले, 8 रॉंग. गुड, छान. म्हणजे आता फक्त 8 साठी अभ्यास करायचा आपल्याला अजून. 96 करेक्ट. ऋषिकेश 96 करेक्ट. गुड, छान. हो, आपण बायोलॉजीसाठी जास्त डिमांड करत होता की बायोलॉजीचे क्वेश्चन घ्या. तर ठीक आहे, घेतोय पहा क्वेश्चन आता आपण. मग आपण अभ्यासाला लागा. 96 येतात. गुड ऋषिकेश, वेल डन. श्रद्धा 95 करेक्ट आलेत. हो, पाठवतो मी. हे आता सेम क्वेश्चन घेतले त्याचे ना, आता घेतले ते क्वेश्चन.
ओके, लेट जॉईन केलं त्यामुळे काही क्वेश्चन राहिले आपले. ओके, ठीक आहे. तर आपल्याला चांगले मार्क्स भेटलेत, 96, 92, 95. गुड. चालेल, पुढचा पेपरही घ्यायचा का नंतर देताय तुम्ही? हॅलो, आता एक अजून क्वेश्चन घ्यायचेत का नंतर घ्यायचेत? कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन, VK. हो, येतील ना हर्ष, का येणार नाही मार्क्स? मला सांग, क्वेश्चनची क्वालिटी कशी वाटते तुम्हाला? व्हॉट इज द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन्स? भेटणार मार्क, भेटणार हर्ष आपल्याला. हा, तुमचा उद्या पेपर आहे, 1000 क्वेश्चन. आत्ताच घ्या, एवढे 1000 होतील का? आता 100 घेता, एवढे झाले, बरोबर की नाही? येस, गुड क्वेश्चन आहे. हा, सीईटी लेवल क्वेश्चन आहे, बरोबर, सीईटी लेवलचेच क्वेश्चन आहे. चला, एक असं करा, आपण एक अजून एक पेपर घेऊ, चालेल? एक क्वेश्चन, पुढचे 100 क्वेश्चन सॉल्व्ह करू. हा, बरं, एक लक्ष द्या, आपण एक 100 क्वेश्चन सॉल्व्ह करू. सिन्सिअरली सॉल्व्ह करा तुम्ही, ठीक आहे? हो, आन्सर द्या मला. एक क्वेश्चन, एक पेपर घेऊ आपण, चालेल? नेक्स्ट क्वेश्चन. चला, क्वेश्चन घ्या नेक्स्ट. If the members of population residing in the same geographic region, if the members of the population residing in the same geographic region fails to that's interbred due to the difference in the mating behavior, then it is called. Then सांगता येईल का आन्सर काय असेल? इथॉलॉजिकल, बरोबर. यस, दिस इज अ करेक्ट आन्सर, इथॉलॉजिकल. गुड, इथॉलॉजिकल इज द आन्सर. Next, that's a traditional biotechnology is based on the principle. Traditional biotechnology is based on the principle. Is based on the principle of the fermentation. So this is your answer, fermentation. That's a traditional biotechnology based on the principle, that's fermentation. Next question, in which of the following that's a gametogenesis takes place only by mitosis? In which one of the following gametogenesis takes place only by mitosis? Only by mitosis. So this is because of the male honeybees. Male honeybees. So this is your answer, male honeybees. Heartbeat in the developing fetus can be heard from. Heartbeat in the developing fetus can be heard from week of the pregnancy. कोणतं सांगता येईल तुम्हाला? 6 week. 6 week is the answer. 6 week is the answer. हा, लक्ष द्या. हा पण क्वेश्चन IMP, दिस इज IMP क्वेश्चन. हा पण MHT-CET 2022 ला विचारता येऊ शकेल. हो, बरोबर, 6 week ऑफ द प्रेग्नन्सी, बरोबर. ओके, फ्रॉम 6 week. टेक्स्ट बुक मध्ये लाईन आहे पहा डिरेक्टली.
Match the types of the abnormal reproduction in plants in column with their explanation. हा सांगा, यांच्यापैकी एक जरी मॅच केलं तरी तुम्हाला आन्सर भेटतंय. एक जरी मॅच केलं ना तरी आन्सर मिळतंय तुम्हाला. ओके, दॅट्स अ डिप्लोस्पोरी. डिप्लोस्पोरी कोण आहे? डिप्लोस्पोरी हे अनरिड्यूस एम्ब्रियो सॅक इज डिराइव्ह फ्रॉम द मॅगोस्पोर मदर सेल. बरोबर. नंतर नंतर काय बी, plant produced from the embryology by the apogamy are sterile. नंतर adventative, that's a polyembryology. Embryo developed directly from the diploid nucleus tissues. Cleavage, polyembryology. Correct. That's the second option is the correct. Second option is the correct. चेक करा प्लीज. टेक्स्टबुक मध्ये चेक करा ना एकदा. Given below are the two statements. Statement 1, modulation in voice. Given below are two statements. Statement 1, modulation in voice are created by the tongue only. Modulation in voice are created by the tongue only. हे wrong statement है. This is wrong. Statement 1 wrong है. Modulation in voice are created by the tongue only. This is wrong. Voice is produced by passage of ear between the vocal cords only. हे बरोबर है. Correct. This is correct. Statement second correct है. This is correct. म्हणजे statement 1 is incorrect and statement second is correct. Next question. In which of the following relationship one species is always harm? In which of the following relationships one species is always harm? एक species harm असणार मग त्याला okay. In which of the following relationship one species is always harm? That's amnerisms and that's a parasitism, na? This is your answer. मॉड्युलेशन म्हणजे चेंजेस. मॉडिफिकेशन म्हणजे मॉडिफिकेशन. वेगवेगळे आवाज काढतात माहिती ना तुम्हाला. जे वेगवेगळे आवाज काढतात ना ते म्हणजे मॉडिफिकेशन्स. हा करेक्ट सांगताय तुम्ही. पॅरासिटिझम ना. हा बरोबर आहे, पॅरासिटिझम. Which one of the following statement is incorrect? Which one of the following statement is incorrect about the development of the embryo in the angiosperms? Which one of the following statements is incorrect about the development of embryo in the angiosperm? The basal cell formed. So this is your answer. The basal cell formed by the division of the zygote acts as the embryonal initial. So this is your answer. कारण the lower tier of the fourth cell of the octet gives rise to the hypooctyl and radical. हे correct आहे. The upper tier of the fourth cell of the octet gives rise to the plumule and that's a cotyledons. हे पण बरोबर आहे. The embryonal initial undergoes the 3 successive mitotic division at the right angle to each other. हे पण correct आहे. तर हे बाकी स्टेटमेंट्स हे सर्व करेक्ट आहे, फक्त एकच इनकरेक्ट आहे. The basal cell formed by the division of the zygote acts as the embryonal initial. Next,
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन इन द अल्व्हिओलर ब्लड इज. तर हा क्वेश्चन इम्पॉर्टंट या. प्लीज हा एक क्वेश्चन करा आपण MHT-CET 2022 ला. हा IMP क्वेश्चन आहे. सांगता येईल तुम्हाला किती असतो तो. 104 असतो. 104. दिस इज युअर आन्सर. 104. Match the disease in column 1 with the column common symptoms in column 2. Select the correct answer from the options given below. Match the disease in column 1 with the that's the common symptoms. ठीक आहे. निमोनिया फर्स्ट सांगा. निमोनियाचं काय. एक जरी मॅच झालं तरी आन्सर मिळतंय तुम्हाला. निमोनिया. निमोनिया म्हणजे कप अँड द ग्रीनिश फ्लोएम. बरोबर का. एक जरी तुम्ही मॅच केलं तरी तुम्हाला आन्सर मिळतंय. लक्षात द्या. बाकीचे पण चेक करा. मलेरिया म्हणजे कोणतं. सायक्लिक ऑकरन्स ऑफ फीवर अँड सडन श्रिविंग. हे बरोबर आहे. मलेरिया. सायक्लिक ऑकरन्स ऑफ फीवर. ताप येतो जातो माहिती ना. आज ताप येतो उद्या येतो परत येतो. मलेरिया. नंतर एस्कॅरिसिस मध्ये काय असणार आहे. गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्कम्फर्ट. आणि नंतर आहे दॅट्स अ फ्लरेसिस म्हणजे काय. लिम्फ वेसल अँड नोड्स. ओडिमा. Then if you match anyone, we'll get the answer. Next question. The concept of the central dogma in the retrovirus पाहिजे. हे important आहे. retrovirus is find out the correct set of the labeling from it options given below. ठीक आहे. काय दिलंय पहा तुम्हाला. रिट्रोव्हायरस मध्ये DNA टू mRNA टू पॉलिपेप्टाइड सजेस्ट बाय ए. आता ABCD विचारलंय तुम्हाला. ठीक आहे. तर मॅसेंजर RNA टू DNA ट्रान्सक्रिप्शन. यस फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आहे. एक जरी तुम्ही तुम्ही मॅच केलं तरी तुम्हाला आन्सर मिळणार आहे. दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. म्हणजे ए हे ट्रान्सक्रिप्शन आहे आणि बी काय ट्रान्सलेशन आहे. बरोबर. मॅसेंजर mRNA टू प्रोटीन्स ना. सेंट्रल डॉग्मा म्हणजे काय असणार आहे की DNA टू मॅसेंजर RNA ट्रान्सक्रिप्शन आणि मॅसेंजर RNA टू पॉलिपेप्टाइड म्हणजे प्रोटीन्स. तर त्याला तुम्ही ट्रान्सलेशन म्हणता. हे कोणी सजेस्ट केलं. सजेस्ट बाय द टेनिन अँड द बाल्टिमोर. बाल्टिमोरचं नाव लक्षात ठेवा. बाल्टिमोर इज अ नेम ऑफ सायंटिस्ट. हे इम्पॉर्टंट आहे. बाल्टिमोर. आणि देन सी DNA. सी म्हणजे कोण. रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्शन. तर सी पासून काय राहणार आहे. रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्शन. ठीक आहे. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर हा क्वेश्चन IMP करा आपण. दिस इज इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. आणि हा क्वेश्चन MHT-CET 2022 ला पण एक्सपेक्टेड आहे. हा ए राईट आहे. हा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. मी ते सांगतोय तुम्हाला. सेंट्रल डॉग्मा ना माहिती ना तुम्हाला. बायोलॉजी मध्ये सेंट्रल डॉग्मा म्हणजे अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. सेंट्रल डॉग्मा म्हणजे काय. mRNA म्हणजे DNA टू mRNA नोन ॲज अ ट्रान्सक्रिप्शन आणि RNA टू प्रोटीन्स ना. RNA टू प्रोटीन्स नोन ॲज अ ट्रान्सलेशन. अँड दिस वॉज एक्सप्लेन बाय द बाल्टिमोर. नेम ऑफ सायंटिस्ट आहे बाल्टिमोर. गेट इट इवन. आणि DNAचं कन्व्हर्जन पुन्हा करायचं असेल तर तुम्हाला काय वापरायचं. रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्शन. दिस इज दॅट्स रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्टेज नावाचं एन्झाइम आहे आणि त्या प्रोसेसला रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्शन असं म्हणतात. हो नीटला पण हा क्वेश्चन आलता. दरवर्षी असतो हा क्वेश्चन. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ आपण. सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लँड्स आर प्रेझेंट नियर द नॉस्ट्रिल्स इन.
salt secreting glands are present near the nostrils in sea turtles and marine iguanas दिले त्यांनी iguanas sea turtle बरोबर का हे बरोबर आहे का sea turtle and marine life मध्ये ओके marine animals मध्ये हो सेंट्रल डॉग्मा क्रिक्स मध्ये हा करेक्ट नेक्स्ट आहे which hormone induces dormancy खालीपैकी कोणत्या हार्मोनची डॉर्मन्सी असणार आहे which hormones induces dormancy ABA तर ABA हार्मोन आहे त्याची डॉर्मन्सी असणार प्लांट्स मध्ये चेक करा प्लांट्स मध्ये क्वेश्चन्स आहे तर हा एक क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे आता दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड फॉर युअर MHT-CET एक्झामिनेशन 2022 ला क्वेश्चन असेल इम्पॉर्टंट क्वेश्चन है which hormone induces dormancy cytokinin gibberellin auxin if a pure breeding tall round seed pea plants tall round seeds नंतर प्युअर ब्रीडिंग करायचं tall round seeded that's a pea plant cross with the dwarf wrinkle seeds small TTR then the F2 generation will be F2 जनरेशन विचारलंय तुम्हाला व्हॉट विल बी द F2 जनरेशन कोण सांगेल मला F2 जनरेशन मध्ये काय असणार आहे F2 जनरेशन मध्ये 9 राउंड असेल बरोबर 3 टॉल असेल रेशो विचारलाय तुम्हाला रेशो तर दिस इज द रेशो 9 टॉल राउंड असेल नंतर 3 टॉल ब्रिंकल असेल 3 डॉर्फ राउंड असेल 1 डॉर्फ रिंकल असेल हा एकदम सोपा आणि इझी क्वेश्चन आहे बायोलॉजी मधला हा बरोबर प्लीज नोट करा आपण अंडरस्टूड एवरीवन नेक्स्ट क्वेश्चन हर्शे अँड चेज यूज द रेडिएक्टिव्ह फॉस्फरस इन देअर एक्सपेरिमेंट फॉर द लेबलिंग ऑफ नेम ऑफ सायंटिस्ट स्टेप आहे हर्शे अँड चेज used radioactive phosphorus in their experiment for labeling of DNA and bacteriophage माहिती ना सर्वांना आहे DNA and bacteriophage तर ही सायंटिस्टची नावं घ्या आपण प्लीज हर्शे अँड चेज यूज radioactive phosphorus in their experiment for labeling of DNA of bacteriophage. Next question. Development of hair on the pinna of ear is called. Development of hair on the pinna of ear is called hypertrichosis. This is the hypertrichosis. डेव्हलपमेंट ऑफ हेअर ऑन द पिन ऑफ द इयर इज कॉल्ड कानव माहिती ना कानव केस असतात त्यामध्ये हायपरट्रायकोसिस आणि हा जेनेटिक आहे हा जेनेटिक असतो फादर टू सन कडे असतो जेनेटिक ट्रेट्स आहे हा इट इज डेव्हलपमेंट ऑफ हेअर ऑन द पिन ऑफ इयर इज कॉल्ड हायपरट्रायकोसिस आणि इट इज जेनेटिक फ्रॉम फादर टू सन हा जेनेटिक ट्रेट्स आहे गिव्हन बिलो आर 2 स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द दॅट्स मॅरेमस ठीक आहे सांगा बरं प्लीज मला काय गिव्हन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स विथ द रिस्पेक्ट टू द मॅरेमस ओके then it is a prolonged protein energy malnutrition found in children up to the 5 years of age. It is a prolonged protein energy malnutrition found in children up to 4 नाही हे wrong आहे प्रोटीन डिफिशियन्सी इज कपल विथ लोअर टोटल फूड कॅलोरिफिक व्हॅल्यू हे पण बरोबर आहे हा हे करेक्ट आहे दिस इज करेक्ट म्हणजे एक नंबर आहे ते रॉंग आहे इनकरेक्ट आहे सेकंड करेक्ट आहे सेकंड करेक्ट then statement 1 is incorrect but statement second is correct second option है
Next question. Match the intermediate of the Krebs cycle in column 1 with the number of carbon atoms given in the column second. Choose the correct option. The high question important करा आपण. This is the important question will be asked in the MHT-CET 2022 examination. देन ऑक्झॅलोसक्सेनिक ऍसिड. तो ऑक्झॅलो एक जरी मॅच केलं तरी तुम्हाला आन्सर भेटणार आहे. ऑक्झॅलोसक्सेनिक ऍसिड 6 कार्बन आहे. अल्फा केटोग्लुटारिक ऍसिड 5 कार्बन आहे. ऑक्झॅलो ऍसिटिक ऍसिड 4 कार्बन आहे. आणि ऍसिटिल कोएन्झाइम ए 2 कार्बन्स आहे. इट कंटेन द 2 कार्बन्स. त्यामुळे फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट. फोर्थ ऑप्शन भेटणार आहे तुम्हाला, तर नोट करून घ्या आपण. आणि दिस इज इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. हो, एक जरी मॅच झाले तरी आन्सर मिळतंय तुम्हाला ना. नाही, फोर्थचं मॅच केलं तर आन्सर भेटणार नाही, तुम्हाला एच मॅच करायला लागणार आहे. इफ यू मॅच द ए ऑक्झॅलोसक्सेनिक ऍसिड 6 कार्बन असतात. इव्हन हे आपण केमिस्ट्रीमध्ये पण पाहिलं, आठवतंय तुम्हाला. ऑक्झॅलोसक्सेनिक ऍसिड, सक्सेनिक ऍसिडमध्ये किती कार्बन असतात? 6 कार्बन ना. Next question. The convention of the biological diversity held at the Rio de Janeiro in 1992 was called. तो सांगता येईल तुम्हाला, हा इकोलॉजी मधला क्वेश्चन आहे. The conventions of the on the biological diversity led by the Rio de Janeiro in 1992 सिटीचं नाव आहे त्या, is called the. सांगा काय असणार आहे? अट सुमित. तर हा डिरेक्टली तुम्हाला नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आहे, इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आहे. माहीत असेल तरच तुम्ही क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकता. स्वीडन कन्व्हेन्शन, नंतर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिनेवा कन्व्हेन्शन्स, हे वेगवेगळे थोडे, त्याबद्दल रीड करा. व्हॉट विल बी द ब्लड ग्रुप्स ऑफ द चिल्ड्रन इफ अ मॅन विथ ब्लड ग्रुप ओ मॅरीज अ वुमन विथ ब्लड ग्रुप ए बी? What will be the blood group of children if man with blood group O marries a woman with blood group AB? तर त्यांचे चिल्ड्रनचे एज त्यांचे ब्लड ग्रुप काय असू शकतात? ए अँड बी ब्लड ग्रुप, बरोबर का? ए अँड द बी ब्लड ग्रुप. तर दिस इज युअर आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. आन्सर देते आपण? हो. Next, match the column 1 and column 2 with reference to the ultrafiltration in the kidney and select the correct option. The ultrafiltration in kidney हा एक important question आहे. तर this is IMP question. हा क्वेश्चन एक करा आपण. हा पण क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द MHT-CET 2022 एक्झामिनेशन. हा पण एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आहे. ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड. ब्लडचं ऑस्मोटिक प्रेशर किती असतो? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड 30 मिलीमीटर हाइट ऑफ मर्क्युरी. त्यानंतर ग्लोम्युलर हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर 55 मिलीमीटर हाइट ऑफ मर्क्युरी. नंतर कॅप्युलर प्रेशर दॅट्स 15 मिलीमीटर हाइट ऑफ मर्क्युरी. आणि नेट इफेक्टिव्ह फिल्ट्रेशन प्रेशर 10 मिलीमीटर हाइट ऑफ मर्क्युरी. Then if you match it, we'll get the answer. This is your correct answer. Osmotic pressure of blood 30 millimeter height of mercury. Osmotic pressure of blood 30 millimeter height of mercury. Glomerular hydrostatic pressure किती असतो? 55. नंतर दॅट्स कॅप्युलर प्रेशर किती असतो? 50 मिलीमीटर हाइट ऑफ मर्क्युरी. आणि इफेक्टिव्ह फिल्ट्रेशन प्रेशर
10 मिलीमीटर हाईट ऑफ मर्क्युरी. याबद्दल रीड करा प्लीज. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इन द किडनी मध्ये. म्हणजे एक गोष्ट तुम्हाला समजली असेल की तुम्हाला किती प्रॉपर रीडिंग करायला लागणार आहे आणि किती मायक्रो लेवलला तुम्हाला रीडिंग करायला लागणार. तर प्लीज आपण लाईन टू लाईन रीड करा बायोलॉजी. लाईन टू लाईन आणि मायक्रो रीडिंग करा, एकदम प्रॉपर रीडिंग करा. त्यामुळे ज्यांचे पेपर आता उद्या आहेत बरोबर की नाही, उद्या 12, तर उद्या 12ला फर्स्ट ओके दॅट्स अ पीसीबीची शिफ्ट असेल, तर प्लीज त्यांना तर प्रॉपर रीडिंग गरजेचंच आहे. ठीक आहे, सर्व बायोलॉजी स्टुडंट आहे त्यांना सांगणं माझं आहे की आपण प्रॉपर रीडिंग करा, लाईन टू लाईन रीडिंग करा, कारण अतिशय मायन्यूट पॉईंट पण एक्झाममध्ये विचारले जातात. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज यूज. हो, मायक्रो रीडिंग करा. गुड. Which one of the following restriction endonuclease is found to remove the ampicillin resistant gene from PBR322? Micro reading now not possible. पण आता ज्यांच्या शिफ्ट मागे ते तर करू शकतात ना. मला सांगा ज्यांचे, एक लक्ष द्या, आता 12 पासून स्टार्ट होणार, एक लक्ष पहा 12, मग 12 मध्ये 12 नंतर 13, 14, 15, 16, तर इथे 15, 16 ला सुट्टी आहे बरोबर का. नंतर 17, 18, 19, 19 ला पण सुट्टी आहे, नंतर 20. ठीक आहे, बरोबर आहे का. हे चेक करा बरं एकदा, मी काय सांगतोय ते बरोबर आहे का. इथे हॉलिडेज आहे बरोबर का. हा एक हॉलिडे आणि हा एक हॉलिडे. यश, आज कशी काय सुट्टी द्यायची ना. आज नाही, आज आज कशी काय सुट्टी देणार. रक्षाबंधनची सुट्टी द्यायची का आज. नो, नाही. ऍक्च्युली ते नॅशनल हॉलिडे मध्ये नाहीत ना. जे नॅशनल हॉलिडे असतात त्यांना सुट्टी मिळते. तुम्हाला नॅशनल हॉलिडेजला मिळतात. तुम्हाला 2 दिवसापूर्वी सुट्टी होती ना, काल परवा बरोबर की नाही. आता 1 डे बिफोर मोहरम असतो, मोहरमची नॅशनल हॉलिडेची सुट्टी असते. तुम्हाला एक माहित असेल की नॅशनल हॉलिडेची एक लिस्ट आहे, तर त्या नॅशनल हॉलिडेच्या लिस्ट अकॉर्डिंग टू तुम्हाला हॉलिडेज मिळतात. ओके 19ला पण मिळतील. बस हा 19ला कोणत्या शिफ्ट्स नाहीत ना. 19ला नसणार शिफ्ट. 15, 16ला पण मिळणार नाही तुम्हाला, कारण 15ला पण दॅट्स 15 ऑगस्टची सुट्टी असते, 16ची एक असेल. ठीक आहे, मग आता एवढे दिवस, आता एक लक्ष द्या, ज्या स्टुडंटचा 20ला पेपर आहे 20, तर त्यांना एवढे दिवस मिळणार ना. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डेज आणि आजचा एक 9 डेज. हो, आपली शिफ्ट कधी 18ला आहे ना, मग 18ला ठीक आहे. सेकंड शिफ्ट आहे माझी. ओके, करू शकतात ना रीडिंग, क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकता, प्रॉपर रीडिंग करू शकता, कारण पीसीबीला आता एवढे दिवस मिळतील तुम्हाला. ओके, नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन. प्लीज क्वेश्चन घ्या बरं आपण. Which one of the following restriction endonuclease is used to remove the ampicillin resistant gene from the. ampicillin माहिती ना तुम्हाला, अँटीबायोटिक आहे. दिस इज अँटीबायोटिक हा, तर प्लीज नोट करून घ्या, अँटीबायोटिक आहे. देन सांगता येईल तुम्हाला काय असणार आहे, पिस्टल ना, पिस्टल. हे यांच्याबद्दल रीड करून ठेवा सर्व. आलू 1 इकोराय, नंतर इकोला आर नंतर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आहे इकोलाय मधलं, नंतर बॅम HI, हे नोट करा. तर हा क्वेश्चन IMP विथ रिस्पेक्ट टू ऑप्शन्स, तर प्लीज हा एक क्वेश्चन नोट करा आपण MHT-CET 2022 ला. तर दिस इज IMP क्वेश्चन. विथ रिस्पेक्ट टू बाकीचे पण रीड करा. आलू 1 इकोराय नंतर बाम, हे रीड करा. हायपर सिक्रेशन ऑफ हार्मोन रिझल्ट्स इन इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल. हायपर सिक्रेशन आहे, हायपर सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन्स रिझल्ट्स इन द इन्क्रीज ब्लड शुगर लेवल. काय असणार आहे, दॅट्स अ कॉर्टिसोल आहे बरोबर. दिस इज युअर आन्सर. हायपर सिक्रेशन
हायपर सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल हार्मोन रिझल्ट्स इन इन्क्रीज ब्लड शुगर लेवल. इन्सुलिननी कमी होते आणि यांनी वाढते, इन्क्रीज होते. तर हा एक क्वेश्चन IMP करा आपण. दिस इज इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. मी जेवढे पण क्वेश्चन घेणार आहे तेवढे सर्व एक्सपेक्टेड क्वेश्चन्स आहे. सेम कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टंट आहे. हो, त्यामुळे प्लीज आपण काय करा की टेक्स्टमध्ये चेक करा आणि टेक्स्टमध्ये ना सर्व नोट करून घ्या. The transgenic rise that helps in the solving the problem of iron deficiency has gene for that's a ferritin proteins. The donor of ferritin gene is, तर तो डोनर कोण असणार फेरिटिन जीनचा? तर सोयाबीन. दिस इज युअर आन्सर, सोयाबीन. The transgenic rise that helps in solving the problem of iron deficiency has gene for ferritin proteins. The donor of ferritin gene is soybean. Next is the polyembryology in the angiosperm was first noticed by. हे सायंटिस्टचं नाव घ्या आपण. अजून एक सायंटिस्टचं नाव आलंय पहा. दॅट्स एम्ब्रियोनॉली. हे चायनीज आहे. हो बरोबर का? तर आता हे करायला लागेल तुम्हाला. नॉल, नंतर फिलिप लेडर, जॉर्ज मेंडल तर माहिती तुम्हाला. मेंडल तुम्ही ती ट्रेट फाइंड आउट करता. नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या आपण. हा एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. नंतर सायंटिस्टची नावाची लिस्ट बनवा आपण. जेवढे पण सायंटिस्टची नाव आहे त्यांची एक लिस्ट बनवा. एक क्वेश्चन असेल तुम्हाला. द इनिशिएटर कोडॉन AUG of mRNA is translated by the initiator tRNA bearing UAC anticodon, later carries the activated amino acids A in the prokaryotes and B in eukaryotes during the protein synthesis. ठीक आहे. आता A काय असणार आहे? A हा फॉर्मेल मिथॅनॉइन आहे आणि B हा मिथॅनॉइन आहे. यस, दिस इज करेक्ट. ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आहे. ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट असणार आहे, कारण ए हा फॉर्मिल मिथॅनॉइन आहे. ए काय असणार आहे? ए इज अ फॉर्मिल मिथॅनॉइन. आणि बी काय असणार आहे? मिथॅनॉइन. बी इज अ मिथॅनॉइन. तर हा एक क्वेश्चन IMP करून घ्या आपण. दिस इज इम्पॉर्टंट क्वेश्चन, विल बी आस्क्ड इन MHT-CET 2022. How many pulse points are there on each of lower limb in man? How many pulse points are there on each lower limb in man? 4. 4 is the answer. किती ते? 4. That's a pulse point. Pulse point कोणते असतात? 4. Spread of the cancerous cell to distant part of the body is. सांगताय ना आपला आन्सर काय असेल? Spread of cancerous cells to distant part of the body is because of. Spread of cancerous cell कोणता असणार आहे? मेटास्टेसिस. This is the answer, metastasis. आहे का 14 ला? नाही, 14 ला आहे ना. 14 मी सांगितलं. 15 ना 16 ला नसेल, 19 ला नसेल. यस, मेटास्टेसिस. हा क्वेश्चन इम्पॉर्टंट करून घ्या आपण. दिस इज इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. स्प्रेड ऑफ कॅन्सरस सेल टू डिस्टंट पार्ट ऑफ द बॉडी इज काय असणार आहे? मेटास्टेसिस.
Match excretory organ parts in column 1 with their function in column 2 and select the correct option given below. ओके, व्हेसा रेक्टा एक जरी मॅच केलं तर तुम्हाला आन्सर मिळणार आहे. व्हेसा रेक्टा ऑपरेट्स द काउंटर एक्सेन सिस्टीम. हा, हे बरोबर आहे. युरिनरी ब्लॅडर, हे पण करेक्ट आहे. याचा अर्थ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट येतोय, बरोबर. इफ यू मॅच एनी वन विल गेट द आन्सर. अजून काय? स्वीट ग्लँड कोणते असणार आहे? दॅट्स अ थर्मोरेग्युलेटर. स्वीट ग्लँड थर्मोरेग्युलेटर. आणि लंग्स असणार आहे फर्स्ट. एक्सक्रिशन ऑफ व्होलाटाइल सबस्टन्सेस इन स्पाइसेस अँड फूड स्टफ. हो, बरोबर. इझी क्वेश्चन आहे. हॅलो रोहम पवार, आपण सोलापूरमध्ये काय करता आपण? डीसीपी का आपण सोलापूरचे? सांगलीमध्ये पण? प्रज्ञा, सांगलीला पण का? हॅलो प्रज्ञा, आपण सोलापूरचे डीसीपी का? जिल्हाधिकारी का आपण तिथलचे? काही पण सांगता काय? अभ्यास देता सोडून आणि काही उद्योग करत बसता. यासाठी तुम्ही येता का रे बाळांनो इथे? हा, अभ्यास करा ना. रोहन, चहाचं दुकान आहे का आपलं तिथे सोलापूरला? त्यामुळे तुम्ही नाश्ता करायचा आहे का स्टुडंटला तिथे येऊन? काही पण आहे लक्ष, म्हणजे मला एक गोष्ट कळत नाही. ऍक्च्युली मी ऑब्झर्व करतोय, म्हणजे मी जास्त दिवस नाही, तुम्ही पाहिलं पण असेल, कमी स्टुडंट असतात आपल्याला, पण ऍक्च्युली कधी कधी असे कोणी येतात आणि काही पण करतात. बरोबर. लास्ट टाइम पण 2-3 दिवसापूर्वी नाही का ते ब्लॉक करा तुम्ही सांगताय, मला ते माहित पण नाही कसं ब्लॉक करतात. त्यात ते सरळ सांगते की ओके मॉडरेटर बनवा त्यांना. काही पण मध्ये येतात आणि हे करतात, बरोबर की नाही? म्हणजे त्यांना समजायला पाहिजे ना ऍक्च्युली की आपण काय इथे काय चाललंय. थोडा विचार करा ना. थोडा मेसेज टाकताना विचार करा की आपण सध्या म्हणजे गंभीर डिस्कशन चालू इथे सध्या, मग आपण असे मेसेज टाकणं गरजेचं आहे का? म्हणजे जिथे अभ्यास होतोय करताय तिथे डिस्टर्ब करणं गरजेचं आहे का? हा, तुम्हाला टेन्शन आलंय ना? हो श्रद्धा, टेन्शन आलंय. ओके, ठीक आहे, असू द्या. आता कोणाचं सेंटर असेल ना सोलापूर, अजून कोण सांगितलं? कोण आहे? रोहन सोलापूरला आहे. अजून कोण आहे? अजून कोण आहे? अजून कोणतरी एक होतं सांगलीचं, बरोबर का? त्यांनी मेसेज डिलीट केला आय थिंक, मला वाटतंय. ठीक आहे, कोणतरी सोलापूरचे सांगलीचे, प्लीज ते भेटतील तुम्हाला, तुम्ही जा. हो, ठीक आहे, त्यांची भेट घ्या आपण तिथे. हो, तुम्हाला आता तुम्हाला आता समजायला लागलं ना टाइम कसा प्रिसियस आहे. ठीक आहे, चला क्वेश्चन नोट. हा झालंय का? हा, ड्युरिंग सेल डिव्हिजन स्पिंडल फायबर गेट अटॅच टू.
जाऊ द्या, त्यांच्याकडे नका लक्ष देऊ. विश्वजित, येस यू आर राईट. हो, बरोबर सांगताय आपण. हे ऍक्च्युली असंच करायला पाहिजे, जास्त लक्ष नाही द्यायला पाहिजे. पण मला एक सांगा, समजा मी जर का आन्सर शोधतोय तुमच्या कमेंट्समध्ये, येस कोणी आन्सर दिलाय का, किंवा काही तुमचा डाऊट असेल तर त्याच्यात दिसतं मला ते सोलापूरला कोणी आहे का, कोल्हापूरला कोण आहे, सांगली कोण आहे. तर मला सांग बरं, ते कसं वाटतं, बरोबर की नाही. ऍक्च्युली ही जी मुलं असतात ना, हे अभ्यास करत नाही, लक्ष द्या. हा, काहीच करत नाही अजिबात. हा, आन्सर द्या. ड्युरिंग द सेल डिव्हिजन स्पिंडल फायबर गेट्स अटॅच टू. काय असणार आहे, दॅट्स अ केटोक्रोम ना. हो, बरोबर आहे. हे आन्सर घ्या आपण, आन्सर नोट करा प्लीज. केटोक्रोम. द ग्रोथ हार्मोन जिब्रेलिन, हे प्लांट मधला, प्लीज ते हार्मोन्स करा, प्लांटचे हार्मोन करा आपण. द ग्रोथ हार्मोन जिब्रेलिन, मी जिब्रेलिन बद्दल सांगितलंय तुम्हाला. जिब्रेलिन ग्रेप्सला वापरता पहा पर्टिक्युलरली. द ग्रोथ हार्मोन जिब्रेलिन प्रमोट द स्टेम इलॉंगेशन. स्टेम इलॉंगेशन. तर दिस इज आन्सर, स्टेम इलॉंगेशन. प्लांट हार्मोन चांगले करा आपण. नो नो, नका नका, काय अजिबात नका. अभ्यास करा आपण, ठीक आहे. सोलापूरला जा आपण. सोलापूर सांगलीला बोलवतात तुम्हाला, तिकडे जा. जे बोलवतात त्यांच्याकडे जात नाही तुम्ही. ते विचारतात ऍक्च्युली सोलापूरला कोण आहे का, अजून कोणतरी आहे आप, बरोबर की नाही, सांगली. नेक्स्ट क्वेश्चन. Protein digesting enzyme trypsin is most active at an optimum pH of. That's protein digesting enzyme. Please answer द्या मला. Protein digesting enzyme trypsin बद्दल सांगतात. Trypsin most active at the optimum pH of 9.5. अल्कलाइन pH असतो याचा. याचा pH कसा असतो, अल्कलाइन. अल्कलाइन एवढं जरी माहित असेल तरी तुम्हाला आन्सर मिळतात. कारण पहा, हे दोन्ही ऍसिडिक आहे, हे दोन्ही ऍसिडिक आहे, आणि हा न्यूट्रल आहे. दिस इज न्यूट्रल. आणि ट्रिप्सिन हे अल्कलाइन मध्ये काम करतं, अल्कलाइन पीएच मध्ये. अल्कलाइन पीएच म्हणजे किती, 9.5. ठीक आहे, तर हे लक्षात ठेवा आपण. पीएच ऑफ नॅचरल वॉटर इन प्युअर फॉर्म इज न्यूट्रल. हे तर एकदम सोपा क्वेश्चन दिला हा. पहा, 2 क्वेश्चन विचारलेत गेले, बरोबर. That's the pH of natural water in the pure form. pH किती, 7 असतो. pH is equal to how much value, 7. 7 value. Natural water आहे, neutral. Next question. The total number of ATP produced. The total number of ATP produced to the substrate level. कोणतं, okay, that's a phosphorylation. During the oxidation of the glucose molecules. तर ATP मध्ये किती तयार होता, ATP 6 ATPs ना, 6 ATPs. This is your answer, 6 ATPs. 6 ATP. After the transfer of impulse across the chemicals, that's a synapse. The enzyme destroys the neurotransmitter. After the transfer of impulse across the chemical synapse, the enzyme destroys the neurotransmitter. माहिती ना, त्यामध्ये एन्झाईम ऍसिटिल्कोलाइन नावाचं एन्झाईम असतं, आठवतंय का, ऍसिटिल्कोलिन. याच्यात एक एन्झाईम असतं ऍसिटिल्कोलिन. तर याबद्दल दिलंय तुम्हाला, ऍसिटिल्कोलिन नावाचं एन्झाईम आहे. तर दिस इज द कोलिनोइस्टरेज. तर हे नोट करा, कोलिनोइस्टरेज. हा, कोलिनोइस्टरेज, गुड. Codons on mRNA are read in. Codons on mRNA are read in
direction while the anticodon on the tRNA is read in. कोडॉन कसे रीड केले जातात? कोडॉन रीड केले जातात 5 प्राइम टू 3 प्राइम and 3 prime to 5 prime. बरोबर. So this is your answer. Okay, codons on mRNA are read in 5 prime to 3 prime direction, while anticodon म्हणजे कोडॉन कसे रीड केले जातात 5 प्राइम टू 3 प्राइम आणि अँटीकोडॉन कसे रीड केले जातात tRNA चे 3 प्राइम टू 5 प्राइम. Select the incorrect statement regarding the transmission of the nerve impulse. Select the incorrect statement. Select the incorrect statement regarding transmission of nerve impulse. सांगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट विचारलंय तुम्हाला. ट्रान्समिशन ऑफ नर्व इम्पल्स. केमिकल सिनाप्टिक ट्रान्समिशन इज वन वे प्रोसेस. हे बरोबर आहे. रेट ऑफ ट्रान्समिशन ऑफ इम्पल्स इज हायर इन दॅट्स होमिओथर्मस दॅन इन द दॅट्स पिलोक्युमेटस. हे पण बरोबर आहे. सिनॅप्टिक क्लफ्ट हॅज width of about 20 to 30 nanometer in chemical synapse. हे पण बरोबर आहे. Velocity of transmission is slower in voluntary fiber than in the that's involuntary. This is incorrect. This is your answer. Note करायला. Incorrect statement विचारले ना तुम्हाला. Incorrect regarding the transmission of nerve impulse. Chemical synaptic transmission is a one way process. बरोबर आहे. Rate of transmission impulse higher than the pillow. हे पण बरोबर आहे. Synaptic cleft has a width of 20 to 30 nanometer. हे पण बरोबर आहे. Velocity of transmission is slower in voluntary fiber. Voluntary मध्ये जास्त असतो ना. Involuntary मध्ये काय असणार आहे? कमी असणार आहे. तर प्लीज हे लक्षात ठेवा. Velocity of transmission. Next, that's a preventive measure against the cirrhosis. Preventive measure against cirrhosis is wearing the protective mask. हे बरोबर आहे. Yes, this is correct. Wearing the protective mask. Use of vaporizer नाही. Consumption of antibiotic no. Consumption of the painkiller. तर हे एनालाइज म्हणून वापरतात ना. Consumption of antibiotic मध्ये कशा antibiotic मध्ये use of vaporizer. Respiratory quotients is defined as. Respiratory quotients is defined as. हा क्वेश्चन एक IMP करा आपण. That's a percentage of CO2 no. Percentage of O2 no. Ratio between. Ratio of volume released to the volume of O2 consumed. So this is your answer. Ratio of volume of CO2 released to the volume of O2 consumed. Respiratory quotient is defined as. Next question. Given below are two statements with respect to the neurons. Given below are two statements with respect to the neurons. Nissus granules synthesize enzymes required for formation of neurotransmitter. Nissus granules synthesize enzyme required for formation of neurotransmitter. बरोबर आहे. Statement first correct आहे. Statement 1 is correct. Neurofibrils helps in transmission of nerve impulse. हे पण बरोबर आहे. This is also correct. Statement 1 second पण correct आहे. So the option is the first correct आहे. Statement 1 and statement second both are correct. दोन्ही पण correct आहे. Statement 1 statement second are correct. Next question is select incorrect statement. Select incorrect statement. Basophils are present in allergic condition. बरोबर आहे. हे करेक्ट आहे. Lymphocyte produces erythropoietin. That's a pneotin. नाही हे wrong आहे. This is wrong. And this is your answer.
नंतर दॅट्स इओसिनोफिल्स डिस्ट्रॉय द अँटीजन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बाय द फॅगोसाइट्स, हे बरोबर आहे. न्यूरोफिल्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ पस, हे बरोबर आहे. हो विश्वजित, येस यू आर राईट. तुम्ही काय करा, क्वेश्चन सेंड करा. हो मी ओके, नेक्स्ट बॅच जे असेल त्यांना त्याचा बेनिफिट होईल. हो गुड, छान अप्रोच. ओके गुड अप्रोच विश्वजित, गुड. श्रद्धा, आपला पण पेपर आहे ना उद्या, तर प्लीज उद्याचा पेपर झाल्यानंतर क्वेश्चन सांगा स्टुडंटला, म्हणजे त्या पुढच्या शिफ्ट आहे नेक्स्ट शिफ्ट त्यांना युजफुल असेल. आणि मग ते पण क्वेश्चन मी तुम्हाला ओके ते क्वेश्चनचे आन्सर तुम्हाला एक्सप्लेन मी करून देईन. येस विश्वजित, गुड, नाईस अप्रोच. साईट ऑफ द ओके दॅट्स द कॅपिसेशन ऑफ द स्पर्म इज, सांगता येईल तुम्हाला काय असणार आहे. साईट ऑफ दॅट्स द कॅपिसेशन ऑफ द स्पर्म इज दॅट्स द व्हजाइना, बरोबर का. दिस इज युअर आन्सर. तर प्लीज हे नोट करून घ्या आपण. साईट ऑफ द कॅपिसेशन ऑफ द स्पर्म इज, तर हा एक क्वेश्चन IMP, हा क्वेश्चन एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन येऊ शकेल MHT-CET 2022 ला. नोट करून घ्या, हा एक महत्वाचा क्वेश्चन आहे. त्याच्यानंतर आहे दॅट्स सेमी कन्झर्वेटिव्ह डुप्लिकेशन ऑफ DNA वॉज एक्सपेरिमेंटल प्रूव्हन बाय. सेमी कन्झर्वेटिव्ह डुप्लिकेशन ऑफ DNA वॉज एक्सपेरिमेंटली दॅट्स प्रूव्ह बाय. देन तर दिस इज द दॅट्स मिशन अँड द, हा हे सायंटिस्टचं नाव घ्या प्लीज. दिस इज द सायंटिस्ट स्टार, बरोबर का, हे नाव घ्या आपण. हो हे सायंटिस्टचं नाव घ्या, सेमी कन्झर्वेटिव्ह डुप्लिकेशन ऑफ DNA, बरोबर. दॅट्स मेल्सन हे नाव लक्षात द्या, सायंटिस्टचं नाव आहे. एक लक्ष द्या, तुम्ही आतापर्यंत भरपूर सायंटिस्टची नावं पाहिली ना. ओकाझाकी पण माहिती तुम्हाला, ओकाझाकी, वॅटसन अँड क्रिक, कोरेनबर्ग. तर प्लीज मेक अ लिस्ट ऑफ सायंटिस्ट. आपण एक लिस्ट बनवा, लिस्ट ऑफ सायंटिस्ट आणि त्यांचं वर्क. लिस्ट ऑफ सायंटिस्ट आणि त्यांचं वर्क, त्यांचं काय काम आहे. ठीक आहे, तर एवढं तुम्ही एक लिस्ट बनवा आपण. आणि आता पण आपण ओके याच्यामध्ये 2 पेपर मध्ये जेवढे सॉल्व्ह केलेत ना त्यांची जरी तुम्ही लिस्ट बनवली तरी तुमच्याकडे 6-7 होऊ शकतात. आणि अजून आपण पेपर सॉल्व्ह करणार आहे त्यांच्यामध्ये पण भरपूर, म्हणजे नियरली जर का तुम्ही 1000 क्वेश्चन करणार आहे त्याच्यापैकी नियरली तुम्ही ऑब्झर्व करू शकता दॅट्स 60 ओके दॅट्स 60-70 तर क्वेश्चन येणारच आहे सायंटिस्टच्या नावाचे. ठीक आहे, नेक्स्ट घ्या. वॉज डिफरन्स जॉईन द डक्ट ऑफ सिमिनल वेसिकल टू फॉर्म. वॉज डिफरन्स जॉईन द डक्ट ऑफ सिमिनल वेसिकल टू फॉर्म इजॅक्युलेटरी डक्ट, बरोबर का. तर हे नोट करून घ्या आपण. दिस इज युअर आन्सर. हो बरोबर, एक्झामला लक्षात आलं पाहिजे. हो गुड गुड. पण आता क्वेश्चन सॉल्व्ह करताना आठवत असते ना तुम्हाला, मग क्वेश्चन हो लिस्ट बनवली आपण, लिस्ट आहे आपल्याकडे सायंटिस्टची. गुड, मग क्वेश्चन सॉल्व्ह करताना ती रिमेंबर झाली पाहिजे. ठीक आहे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्युलर सीझर. आता हा एक क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे, हा तर एकदम फेवरेट क्वेश्चन आहे माझा. हा तर लक्ष द्या, हा MHT-CET 2022, तर हा अतिशय इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. मॉलिक्युलर सीझर काय असणार आहे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्युलर सीझर. तर न्यूक्लियस हे मॉलिक्युलर सीझर म्हणून काम करतात. दिस इज मॉलिक्युलर सीझर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्युलर सीझर्स. हे बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये भरपूर पार्ट आहे, जेनेटिक इंजिनिअरिंगमध्ये. देन जर का तुम्ही हायर क्वालिफिकेशन करणार असतं तर प्लीज तुम्ही जेनेटिक इंजिनिअरिंगचा विचार करा. जेनेटिक इंजिनिअरिंग, मायक्रोबायोलॉजी, नंतर अजून दॅट्स जीन मॅपिंग असेल, भरपूर ब्रँचेस रिलेटेड विथ दॅट्स जेनेटिक्स.
बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नॉलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन. That's a cellophane tube used during the hemodialysis acts as a. हे माहिती आहे तुम्हाला सेलोफेन? हे मी तुम्हाला ओके याच्यात पण सांगितलं होतं ना, ऑस्मोसिस मध्ये. आठवतंय तुम्हाला? येस, ऑस्मोसिस मध्ये मी एक्सप्लेन केलं. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. इट इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. हे सेलोफेन, सेलोफेन ट्यूब, cellophane tube used during the hemodialysis acts as a semi-permeable membrane. Yes, तुमची एक्झाम झाल्यानंतर मी सांगेन तुम्हाला या सर्वांबद्दल. तर प्लीज आता तुम्ही एक्झामला कॉन्सन्ट्रेट करा आणि मॅक्झिमम स्कोर घ्या. तर त्यानंतर सांगेन मी तुम्हाला वेगवेगळ्या ब्रँचेस. हो. The cellophane tube used during the hemodialysis acts as a semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane. Which of the following hormone causes that's apical dominance? Please apical dominance बद्दल सांगा मला. apical dominance, ऑक्झिन ना, ऑक्झिन हे शूट इनिशिएटिंग हार्मोन आहे. ऑक्झिन. आणि सायटोकायनिन काय आहे? रूट इनिशिएटिंग. इथिलीन ड्रायपनिंग मध्ये, जिब्रेलिन इलॉंगेशन मध्ये, इलॉंगेशन मध्ये. हे माहिती आहे तुम्हाला? आता इथे मी काय नोट करत नाही. इलॉंगेशन मध्ये. सायटोकायनिन मध्ये काय? दॅट्स अ रूट इनिशिएशन, रूट इनिशिएशन. आणि इथिलीन रायपनिंग मध्ये, रायपनिंग, केमिकल चेंजेस, रायपनिंग, रायपनिंग ऑफ फ्रुट्स मध्ये. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, इज अ ओके दॅट्स अ डायोसियस प्लांट. डायोसियस प्लांट कोणता आहे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायोसियस प्लांट? तर पपाया इज अ डायोसियस. ओके, दॅट्स अ डायोसियस प्लांट. पपाया नोट करून घ्या आपण. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच क्रोमोसोमल एब्रेशन डज द फॉलोइंग फिगर इंडिकेट? आता तुम्हाला क्रोमोसोमल एब्रेशन्स विचारले. क्रोमोसोमल एब्रेशन्स त्याच्यामध्ये बीसीडी आहे. बीसीडीचा स्ट्रेच आहे का याच्यात? बीसीडी पहा इथे हा बीसीडी आहे ना, बीसीडी. आणि हा पण बीसीडी इथे, बीसीडी. पण त्याच्यामध्ये काय आलंय? परत बीसीडी झालंय. बीसीडी बीसीडी म्हणजे डुप्लिकेट झालाय ना. दिस इज डुप्लिकेट, डुप्लिकेट. बीसीडी बीसीडी डुप्लिकेट झालेत, दोन झालेत. त्यामुळे डुप्लिकेशन. दिस इज युअर आन्सर. यस, डुप्लिकेशन. बीसीडी बीसीडी पहा तुम्ही फक्त चेंज लक्षात द्या. चेंज, चेंज काय झालाय त्यामध्ये? जो तुम्हाला क्रोमोसोमल स्ट्रेच दिलाय त्या क्रोमोसोमल स्ट्रेच मध्ये बीसीडी आणि बीसीडी पुन्हा बीसीडी म्हणजे डुप्लिकेशन झालंय. येस, मग श्रद्धा सॉल्व करा आपण. येस, एक लक्षात द्या, वेळ अतिशय इम्पॉर्टंट आहे, बरोबर का? आणि मी तुम्हाला क्वालिटी, ओके तुम्हाला क्वालिटी स्टडी मटेरियल देणार आहे. येस, ओके, थँक्यू, गुड. एक लक्ष द्या, आतापर्यंत आपण जेवढी पण केमिस्ट्री घेतलंय, केमिस्ट्री किंवा आता बायोलॉजी जे घेतो आपण, त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला क्वालिटी स्टडी मटेरियल देतोय. क्वालिटी इव्हन तुम्हाला आता बायोलॉजी क्वेश्चनचे तुमचा अभ्यास झालाय त्यामुळे मी जास्त एक्सप्लेनेशन देत नाहीये. जस्ट क्वेश्चन आणि विथ रिस्पेक्ट टू द आन्सर घेतोय. इझी आहे, गुड. विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक ऍसिड इज शॉर्ट लिव्ह? कोण सांगेल मला? Which of the following nucleic acid is short lived? mRNA. mRNA is a short lived. So this is a short lived.
mRNA. Which of the following nucleic acid is short-lived? mRNA is very short-lived. त्यांचा हाफ लाईफ पिरियड अतिशय कमी असतो. Next, identify the zone of the roots in the given below. Identify the zone of root in given below. Identify द झोन. आता याच्यामध्ये दोन ऑप्शन इकडे या, लक्ष द्या. इकडे ABCD असे दोन ऑप्शन दिलेत. हा, तर त्यामध्ये काय असणार आहे? विच ऑफ द फॉलोइंग आयडेंटिफाय द झोन ऑफ द, मला सांगा पी काय असणार आहे? व्हॉट इज द पी? झोन ऑफ इलॉंगेशन, झोन ऑफ इलॉंगेशन रूट कॅप, यस ना? आर, झोन ऑफ इलॉंगेशन आर मध्ये यस, मेरिस्टेमॅटिक मध्ये यस, म्हणजे हा ऑप्शन करेक्ट आहे. ऑप्शन खालीवर झालेत, पण लक्ष द्या, दिस इज अ ऑप्शन. नाही थांबा, एक मिनिट ऍक्च्युली हा बरोबर आहे, ऑप्शन थोडे मिसमॅच झालेत. पण थांबा, आपण काय करू, बेस्ट वे, ओके इथेच लेबल करून टाकू त्याला. ओके, पी काय? मॅच्युरेशन ना, पी मॅच्युरेशन आहे. पी हा मॅच्युरेशन झोन आहे. नंतर क्यू काय? रूट हिअर झोन आहे. रूट हिअर झोन आहे, म्हणजे पी मॅच्युरेशन आहे, क्यू रूट हिअर झोन आहे. आर काय? झोन ऑफ इलॉंगेशन आहे. बरोबर, झोन ऑफ इलॉंगेशन. आणि नंतर यस काय? मेरिस्टेमॅटिक आहे. मेरिस्टेमॅटिक रिजन. ठीक आहे, तो ऑप्शन खालीवर झालेत प्लीज आहे. नाही, ऑप्शन आता खालीवर झालेत. ठीक आहे, पण हा ऑप्शन करेक्ट इन त्यामध्ये, म्हणजे हा एक, बरोबर का? दिस इज हा एक, हे दोन आणि हा, बरोबर. तर हे दोन ऑप्शन येतील. अंडरस्टूड? Next question. The cervix open into the vagina by. The cervix opens into the vagina by external OS. External OS. External OS, बरोबर? External OS. When a new species get introduced into an ecosystem that leads to the extinction of local species, then it is called. Ecology question here. When a new species get introduced into an ecosystem that leads to the that's extinction of the local species, then it is called. Then it is called the invasive. Correct. This is your answer. Invasive. Note करा आपण. When a new species get introduced into an ecosystem that leads to the extinction of local species, then it is called the invasive. The number of base pair present in the nucleoid of the prokaryote like the E. coli is about, हे तर व्हॅल्यू माहित पाहिजे, 1.6 million. Okay, that's a 4.6 million. The number of base pair present in nucleotide of prokaryotic like E. coli
ई कोलाई मध्ये नंबर ऑफ न्यूक्लिओइड किती असणार आहे प्रेझेंट इन द दॅट्स अ प्रोकॅरियोट लाईक द ई कोलाई किती असेल 4.6. ऑल इझी क्वेश्चन्स आहे. गुड. नंतर काय दॅट्स अ सरळ स्टेज ऑफ द दॅट्स हायड्रोसिलर सक्सेशन्स is given below. Select the correct option with correct sequence of these stages. A, that's a reed swamp stage A. B, rooted submarine plant stage A. C, marsh meadow stage A. Rooted floating angiosperm stage A. And the phytoplanking stage. So this is the correct. Second option correct आहे. सी म्हणजे काय मार्श मिडो स्टेज ना सर्वात शेवट असेल ही सर्वात शेवट स्टेज कोणती असेल मार्श मिडो सर्वात एंडला असेल आणि ई म्हणजे कोणती दॅट्स अ फायटोप्लँकिंग स्टेज ही फर्स्ट असेल फायटोप्लँकिंग. Next question. Last, सरळ immunity of the hydrolyzed and the zero cells is the stage. पहा क्वेश्चन हा पुन्हा त्यामध्ये आलाय सेम पॅटर्नचा क्वेश्चन आहे. लास्ट दॅट्स अ कम्युनिटी ऑफ द हायड्रोसर अँड द दॅट्स अ झिरो सर इज फॉरेस्ट इकोलॉयचा क्वेश्चन आहे. नोट करून घ्या फॉरेस्ट. How many of the following statement are true about the pollination? Wind is an abiotic agent of pollination. Nanta anemophilous flower have the versatile anther. Plant are only self-pollinated. Liver mechanism is present in the that's a Kellingia. And the Blutia is the hydrophilous flower. Only true विचारलंय त्याने. That's the first number हे correct आहे. Wind is an abiotic agent of pollination बरोबर आहे. नंतर aminophilous flower हे पण correct आहे. Plant are only self नाही हे wrong आहे. नंतर that's a liver mechanism wrong आहे. Blutia is hydrophilous again it is wrong. The statement only first and second हेच फक्त दोन्ही correct आहे. This is correct. A and B. श्रद्धा बरोबर आहे. गुड करेक्ट सांगता आपण. ऋषिकेश ओके गुड. नेक्स्ट. नेक अँड द शोल्डर मसल्स आर इंटरवेटेड बाय. नेक अँड शोल्डर मसल्स आर इनरवेटेड बाय. कोणतं असणार आहे दॅट्स अ स्पायनल ॲक्सेसरी. Neck and shoulder muscles are innervated by spinal accessory. Cranial nerves मध्ये. तर प्लीज हा एक क्वेश्चन IMP करा आपण. दिस इज IMP क्वेश्चन. हा क्वेश्चन एक अपेक्षित आहे MHT-CET 2022 ला. How many times hydrogenation occurs during the glycolysis? ग्लायकोलिसिस मध्ये किती टाइम मध्ये हायड्रोजनेशन होणार आहे? टॉइस. 2 times. नोट करून घ्या आपण इक्वेशन. टॉइस. हाऊ मेनी टाइम्स हायड्रोजनेशन ऑक्युअर्स ड्युरिंग ग्लायकोलायसिस? टॉइस टाइम. In Lac Operon of the E. coli, that's the repressor protein is produced by which of the following genes? Regulator genes. Yes, this is correct answer. Regulator genes. In Lac Operon of the E. coli, the repressor protein is produced by which of the following genes? Regulator gene. What will be the PQ value of the that's a process represented by the equations given below? Glucose, pyruvic acid, acetaldehyde, ethyl alcohol.
infinity. It has the infinity value. What will be the RQ value of the process represented by the equation given below? Glucose to pyruvic acid to acetaldehyde to ethyl alcohol. Infinity. Which one of the following is not a part of female reproductive organ in plant? Not a part of the female reproductive organ in the plant. ओव्ह्यूल असतात, स्टायली, कार्पल, मायक्रोस्पोर नसतात, बरोबर का? तर दिस इज युअर आन्सर, मायक्रोस्पोर हे नसतात ऍक्च्युअली, पण ते नॉट विचारले ना, नॉट अ पार्ट ऑफ फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन. Condition of diabetes that's insipidus in the indicated by severe bleeding nahi, severe nahi, diuresis. So this is your answer, diuresis and absence of ADH. Condition of the diabetes is indicated by severe bleeding nahi, diuresis important है, diuresis करा आपण. Oh, this is very important question. हा क्वेश्चन अपेक्षित आहे MHT-CET 2022 ला. How many types of the phenotypes are obtained in the progeny of a Mendelian hybrid cross in F1 generation? How many types of the phenotype are obtained in the progeny of a Mendelian dihybrid cross in F1 generation? किती? 1. This is your answer, 1. First is the answer. How many types of phenotype are obtained in the progeny of a Mendelian dihybrid cross in F1 generation? 1. Given below are two statements. Statement 1. GM tomato, GM stand for genetically modified. GM tomato flower salvi has increased shelf life. Correct है का? Statement 1 correct है. GM tomato flower salve has increased shelf life. Yes, हे correct है. This is correct. आपल्याकडे नाही, बाहेर देशांमध्ये आहे. Correct. The fruits remains on the vine until they mature due to the activity of introduced gene for increased methanoin production. Methanoin नहीं है, हे wrong है. This is wrong. Statement second wrong है, ते incorrect है. Statement second incorrect है. मग statement पाहिजे, that's a fourth option हा correct है. Statement second is correct, but statement second is incorrect. Statement 1 is correct, but statement second is incorrect. Next question. Detrosome muscle form all of the urinary bladder, na? Urinary bladder. In PCR, for the denaturation of the strand of DNA involves heating the mixture between. PCR मध्ये तुम्हाला 2 DNA strands heating the mixture between 90 to 98 degree centigrade. माहिती ना सर्वांना हे? PCR कॅलिमुलिस माहिती ना तुम्हाला? हे नोट करून घ्या आपण. हाँ, in PCR technique was discovered by the very great scientist known as Kary-Mullis. He got the Nobel Prize for that one. आणि जेनेटिक इंजिनिअरिंग मध्ये याचा भरपूर रोल आहे. बायोटेक्नॉलॉजी असेल, जेनेटिक इंजिनिअरिंग असेल, तर पॉलिमरेज चेन रिॲक्शन इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, टू मच इम्पॉर्टंट. हो, 90 to 98 डिग्री. आणि प्लीज हा क्वेश्चन IMP लक्ष द्या. तर हा क्वेश्चन येणार आहे तुम्हाला शुअर. तुम्हाला PCR वर एक तरी क्वेश्चन असणार आहे प्रत्येक शिफ्टला, तर प्लीज नोट करून घ्या.
पॉलिमरेज चेन रिॲक्शन, PCR टेक्निक. नाव लक्षात ठेवा, ही जी PCR टेक्निकचे जे नाव आहे ना, सायंटिस्टचं नाव कॅरी मुलिस. हो, त्यांचं एक नाव ऍड करून घ्या आपण, कॅरी मुलिस PCR टेक्निक. एक तरी क्वेश्चन, एका तरी शिफ्टला क्वेश्चन असेल. हा PCR बायोटेक्नॉलॉजी मध्ये पार्ट आहे सर. हो बरोबर वैष्णवी, आहे त्यामध्ये. आणि नाव लक्षात ठेवा ना, सायंटिस्टचं नाव कॅरी मुलिस. Select the correct option showing the sequence of hormone action on follicle stimulating hormone FSH. Select the correct option showing sequence of hormone action on follicle stimulating hormone FSH. ठीक आहे, तर नंबर 1 स्टेज कोणती असणार आहे? दॅट्स अ फॉर्मेशन ऑफ दॅट्स FSH. म्हणजे हा ऑप्शन करेक्ट आहे. दिस इज अ फर्स्ट स्टेज, सी. सी ही फर्स्ट स्टेज आहे, बरोबर. सी फर्स्ट स्टेज आहे आणि बी ही लास्ट आहे ना, फॉलिक. ओके, दॅट्स अ ग्रोथ ऑफ ओव्हरियम फॉलिकल. फर्स्ट स्टेज काय? फॉर्मेशन ऑफ दॅट्स FSH रिसेप्टर. द फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर आहे, कॉम्प्लेक्स ऑन द ओव्हरियन सेल मेम्ब्रेन. नंतर ए स्टेप काय? जनरेशन ऑफ सायक्लिक AMP. नंतर बायोकेमिकल रिस्पॉन्स आहे. आणि बी स्टेज ही ग्रोथ ओव्हरियम फॉलिकल आहे, ग्रोथ ऑफ ओव्हरियम फॉलिकल. तर दिस इज द स्टेजेस. देन इफ यू नो द फर्स्ट स्टेज देन विल गेट द आन्सर. तुम्हाला फर्स्ट स्टेज जरी समजले तरी तुम्हाला आन्सर मिळत आहे. तर फर्स्ट स्टेज आहे FSH रिसेप्टर तयार होतो पहिला, FSH रिसेप्टर, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर. ठीक आहे, तर दिस इज द फर्स्ट स्टेज. मग इफ यू नो द फर्स्ट स्टेज we'll get the answer. In India, we found so many different varieties of mangoes on account of. In India, we found so many different varieties of mangoes on account of intraspecific diversity. Intraspecific diversity. ठीक आहे ना. हापूस आंबे असेल पहा, आपण सांगतो रत्नागिरी, रायगड असेल, वेगवेगळ्या यांच्यामध्ये पण ते हापूस आंब्यांची वेगवेगळी क्वालिटीज किंवा वेगवेगळी त्यांच्या व्हरायटीज असतात. का? बिकॉज ऑफ द इंट्रास्पेसिफिक डायव्हर्सिटी. तर दिस इज द रिझन. बिकॉज ऑफ इंट्रास्पेसिफिक डायव्हर्सिटी देर आर सो मेनी डिफरंट व्हरायटीज ऑफ मँगो इन इंडिया. तर दिस इज द क्वेश्चन. ठीक आहे, तर प्लीज नोट करून घ्या आपण. नंतर अल्डोलेज बिलॉंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ द एन्झाइम्स. अल्डोएज हा लायज आहे. दिस इज लायज म्हणजे ब्रेकडाऊन. तर दिस इज अ ब्रेकिंग डाऊन, लायसिस. तर दिस इज अ लायज. नोट करून घ्या आपण. अल्डोएज बिलॉंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ एन्झाइम्स. CO2 is not released during the, हा एक क्वेश्चन इंपॉर्टंट आहे. CO2 is not released during the लॅक्टिक ऍसिड फर्मेंटेशन. लॅक्टिक ऍसिड फर्मेंटेशन मध्ये CO2 रिलीज होणार नाही. एरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये होणार आहे, अल्कोहोल फर्मेंटेशन मध्ये होणार आहे, अनएरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये पण होणार आहे. नॉट म्हटलं त्याने, नॉट रिलीज, तर यामध्ये होणार नाही. Next question. Which one of the following restriction enzyme has a recognition sequence? Restriction enzyme पाहिजे आणि recognition sequence पाहिजे. Hint 2, hint second. This is your answer. Hint second. आलू 1 बाम HI E. माहिती ना, हे माहित पाहिजे तुम्हाला. प्लीज रीड करून ठेवा याबद्दल. तर हा क्वेश्चन एक IMP क्वेश्चन आहे. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आणि हा MHT-CET 2022 ला विचारणारा क्वेश्चन आहे. हा क्वेश्चन नीट मध्ये पण विचारले गेले क्वेश्चन्स आहे. लायोसोमल ग्रॅन्युल्स ऑक्युरिन. जे लायोसोमलचे ग्रॅन्युल्स असतात, दिस इज ऑक्युरिन. कशामध्ये? इओसिनोफिल्स मध्ये. दिस इज युअर आन्सर. इओसिनोफिल्स मध्ये लायोसोमल ग्रॅन्युल्स ऑक्युरिन.
Next question. Given below are two statements with respect to the drug cocaine. Given below are two statements with respect to drug cocaine. Then excessive dosage of cocaine causes extreme happiness and that's a pareidolia. हा हे बरोबर आहे. एक्सेस जर का कोकेनचा डोस घेतला तर कॉजेस एक्स्ट्रीम हॅपीनेस. बरोबर आहे. कॉजेस एक्स्ट्रीम हॅपीनेस अँड द पॅरोनिमिया. बरोबर आहे. दिस इज करेक्ट. हे करेक्ट आहे. स्टेटमेंट सेकंड. इज इट अ डिप्रेसंट अँड स्लोज डाऊन द ॲक्टिव्हिटी ऑफ बॉडी. नाही, हे इनकरेक्ट आहे. हे डिप्रेसंट नाही, हे ॲक्टिवेटर आहे आणि ते स्लो डाऊन नाही करत, ॲक्टिवेट करतं. इट इज अ इनकरेक्ट. इनकरेक्ट. माहिती ना, कोकेनो बॅन आहे इंडियामध्ये. म्हणजे स्टेटमेंट ओके, दिस इज करेक्ट आन्सर. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. हां, कोकेन हे नार्कोटिक्समध्ये येतं. कोकेन हे नार्कोटिक्समध्ये इंडियामध्ये बॅन आहे कोकेनला. जे ब्राझील असतं, ब्राझील तिकडे अलाउड आहे. आय थिंक ते आफ्रिकन कंट्रीजमध्ये अलाउड आहे कोकेन, पण इंडियामध्ये कोकेन बॅन आहे. ॲक्च्युली ते नार्कोटिक्समध्ये येतं. अल्कोलॉइड. अल्कोलॉइड्स म्हणजे काय? इट इज दॅट्स अ प्लांट एक्स्ट्रॅक्ट. अल्कोलॉइड. तर प्लीज हा एक क्वेश्चन घ्या आपण. तर दिस इज अ IMP क्वेश्चन. हा पण क्वेश्चन तुम्हाला अपेक्षित आहे MHT-CET 2022 ला. On earth the temperature decrease progressively. On earth temperature decreases progressively because from south pole to Antarctic and Arctic to tropic of Cancer. नाही, ते नाही. From equator to pole. From equator to pole and plain to mountain tops. So this is your answer. From equator to poles and plains to mountain tops. On earth the temperature decreases progressively. Next question. In rDNA technology, recombinant DNA technology, R stand for recombinant. In rDNA technology, the host bacterial cell takes up the foreign DNA by the process of. In rDNA technology, the host bacterial cell take up the foreign DNA by the process of transformation. This is your answer. Transformation. Transformation is the answer. Good. And high question important. Yeah, this is IMP question. Diagram given below shows the TS of testes. Identify the label A and name the hormone it secretes. तो A दिलाय तुम्हाला. Diagram given below shown in the TS. Identify the label A. Label A काय असणार and name the hormone it. तो A असणार आहे that's लीडिंग सेल ना, लीडिंग सेल्स मध्ये. आणि देन इट सिक्रीट द एंड्रोजन. इट सिक्रीट द एंड्रोजन हार्मोन्स. तुम्हाला एवढं जरी माहित असेल ना की दिस इज रिलेटेड विथ द मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम, तरी तुम्हाला हे समजेल की दॅट्स अ प्रोजेस्टिरॉन, ऑक्सिटोसिन हे सर्व दॅट्स अ फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमला बिलॉंग करतात ना. एस्ट्रोजन असेल. ठीक आहे, तर हे लक्षात ठेवा तुम्ही. एंड्रोजन. That's the TS of the testes. Next question. Which one of the following arteries does not directly arise from the aortic arc? Aortic arc मध्ये दिसणार नाही तुम्हाला. Which one of the following arteries does not म्हटलं does not directly arise from the aortic arc? काय असणार आहे? Radial. Radial is the answer. This is the answer. Radial.
Radial is the answer. Wall of lined by the that's a, okay known as a squamous epithelium. Okay, squamous epithelium मध्ये ब्राउमन कैप्सूल से डिसेंडिंग लिम ऑफ द हिंज लूप से. दिस इज योर आंसर. Wall of the Brownion's capsules descending lip of the hinge loops are lined by the squamous epithelium. And the PCT, GCT, Brownion's capsule descending, ascending. ठीक है, Brownian capsules. Next question. If in a water reservoir there were the 800 carps last year. 800 carps होते last year मध्ये. What will be the crude but that's a birth rate per carp per year if 4000 more were added through their reproduction? 85 ना, किती असेल 5 times ना. This is 5 times. 5 times. नोट करून घेते आपण क्वेश्चन आहे. Next question. Which of the following factors generally determine the plant species in the environment? Which of the following factors generally determine the plant species in the environment? Sunlight, rainfall, temperature, soil type. Niches. No, it is not. The option number first is correct. Which of the following factors generally determine the plant species? The plant species in the environment. Niche. Oh, niches. No. Next. Match the product in column 1 with their organism in column 2. हा क्वेश्चन IMP करा आपण. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. या टाईपचे क्वेश्चन करायचे तुम्हाला. तर हा क्वेश्चन तुम्हाला येऊ शकेल MHT-CET 2022 मध्ये. कट्स मध्ये काय असतात? दह्यामध्ये असतात लॅक्टोबॅसिलस. इफ यू फाइंड द लॅक्टोबॅसिलस विल गेट द करेक्ट आन्सर. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट येऊ शकेल. करेक्ट आहे का? Curds contain the lactobacillus. योगर्ट मध्ये काय असतात? स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस ना, बरोबर. नंतर काय? चीज मध्ये काय? दॅट्स अ नोन एज अ पेनिसिलियन. दॅट्स अ कॅम्बेरिन ना. हा, कॅम्बेरिटी बरोबर आहे. स्वीट चीज हे वेगवेगळे चीज आहे. स्वीज. नंतर प्रोपॅनो. हा, हे तर स्वीट चीज म्हणजे सिम्पलेस्ट आहे, बरोबर का? प्रोपॅनो म्हणजे सिम्पलेस्ट फॅट, सिंपल फॅट. गेट इट? हो, जर का तुम्हाला हे समजलं की एक जरी तुम्ही मॅच करू शकले, if you match anyone will get the answer, sure. Next question. स्वीज मध्ये काय? हा, बरोबर. शर्मनी. हो बरोबर. तुम्ही असं लक्षात ठेवलंय का? हो, छान. पण हे लक्षात ठेवा ना, कोणतं? दॅट्स अ प्रोपॉनिक म्हणजे काय? प्रोपॉनिक म्हणजे फर्स्ट फॅट ना. ओके, प्रोपॉनिक ऍसिड म्हणजे काय? फर्स्ट फॅट. ठीक आहे.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबस्टन्स इज नॉट अ कार्बोहायड्रेट? खालीपैकी कोणता नॉट अ कार्बोहायड्रेट आहे? नॉट अ कार्बोहायड्रेट. हिमोग्लोबिन हा कार्बोहायड्रेट नाही, हा प्रोटीन आहे. इट इज प्रोटीन्स, माहिती ना, हा ग्लोब्युलर प्रोटीन आहे. ग्लोब्युलर प्रोटीन्स. आणि हे सर्व सेल्युलोज, ग्लायकोजन, स्टार्च हे सर्व ओके कार्बोहायड्रेट्स आहे. आणि जनरली ते पॉलिसॅकराइड्स आहे. इट इज पॉलिसॅकराइड्स. ऑल दीज आर पॉलिसॅकराइड्स. पॉलिसॅकराइड्स. हिमोग्लोबिन इज अ ग्लोब्युलर प्रोटीन्स. त्यामध्ये आयर्न असतो, आयर्न Fe. आपण हे कोऑर्डिनेशन मध्ये पाहिलंय. आणि हिमोग्लोबिन हा पॉझिटिव्हली चार्ज आहे का निगेटिव्ह चार्ज? ओके, निगेटिव्हली चार्ज आहे. हिमोग्लोबिन हा पॉझिटिव्हली चार्ज आहे का निगेटिव्हली चार्ज आहे? सोल, मला सांगा, हा पॉझिटिव्ह सोल आहे, पॉझिटिव्ह सोल का निगेटिव्ह सोल आहे? हिमोग्लोबिन. कोण सांगेल मला काय? ॲनिमल फॅट आर जनरली. आन्सर देताय का तुम्ही मला? Okay, next. Animal fat are generally solid at room temperature because of presence of. ना ऍक्च्युली हा क्वेश्चन याच्यामधला ना ऍडसॉर्प्शन कोलाइड मधला आहे. हा सरफेस केमिस्ट्री, ऍडसॉर्प्शन अँड कोलाइड्स. सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री. आणि हा Fe ना, हा Fe कोऑर्डिनेशन मधला आहे, कोऑर्डिनेशन. हिमोग्लोबिन. नेक्स्ट, एनिमल फॅट्स आर जनरली. हा बरोबर, एनिमल फॅट्स आर जनरली सॉलिड ॲट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ प्रेझेन्स ऑफ मोर सॅच्युरेटेड फॅट. मोर सॅच्युरेटेड फॅट्स. पॉझिटिव्ह सोल आहे हा ना, पॉझिटिव्ह सोल आहे. इज इट अ पॉझिटिव्ह सोल? नेक्स्ट क्वेश्चन. बुक लंग्स आर ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन. हा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे हा. दिस इज IMP क्वेश्चन. कशामध्ये असतो? स्कॉर्पिओन मध्ये. त्याच्यात बुक लंग्स असतात. नोट करा हे. बुक लंग्स आर ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन. आणि हा क्वेश्चन विचारणार आपल्याला MHT-CET 2022 ला. मॅच लोकेशन कॉलम 1 ब्रीथिंग कंट्रोल. ओके, ब्रीथिंग कंट्रोल सेंट्रल इन कॉलम 2 अँड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. तुम्ही एक जरी सॉल्व करू शकले तरी आन्सर भेटणार आहे. मिडुला ऑब्लॉंगेटा माहिती ना तुम्हाला? मिडुला ऑब्लॉंगेटा. दॅट्स एपोनोस्टिक सेंटर ना, मेडुला ऑब्लॉंगेटा. न्यूमेस्टिक सेंटर मध्ये, एपिनोमेस्टिक सेंटर मध्ये मिडुला ऑब्लॉंगेटा. एक जरी मॅच करू शकले तर येस, विल गेट द आन्सर. सेकंड ऑप्शन करेक्ट आहे. If you match anyone, we'll get the correct answer. CO2 सेन्सर. ओके, CO2 सेंटर नाही त्यामध्ये. O2 सेन्सर्स कशामध्ये? O2 सेन्सर्स आर्क मध्ये ना, बरोबर.
नंतर व्हॅगस नर्व कशामध्ये, स्ट्रेच रिसेप्टर इन लंग्स मध्ये, आणि पोन्स मग कशामध्ये, फर्स्ट मध्ये, दॅट्स न्यूमोटॅक्सिक सेंटर मध्ये, न्यूमोटॅक्सिक सेंटर. ओके गुड. 4153 ना, 4153, 4153, 4153, yes correct, good. The concept of okay, that's the Mendeleev. कोणती कन्सेप्ट आहे, प्लिमोटॉर्फिझम नाही, डॉमिनन्स अँड रिसिव्हनेस ना, या दोनच कन्सेप्ट सांगितल्या त्यांनी. दिस इज युअर आन्सर. Dominance and the recessiveness, the concept was put forth by the Mendel. Complete the analogy regarding the parts of brain. The brain बद्दल नोट करायला सांगितलं त्यांनी. Complete the analogy regarding parts of brain. Hypothalamus, hemostasis ना, hemostasis मध्ये hypothalamus. तर cerebellum मध्ये काय, cerebellum मध्ये balancing orientation. Oh, this is related with the balancing orientation. This is your answer. Balancing orientation. Hypothalamus, that's a hemostasis. Homeostasis मध्ये. आणि cerebellum कशामध्ये असेल, balancing orientation. Balancing orientation. Next, love sound is heard during ventricular styra. Okay, that's the systole. Ventricular systole. तर हा एक क्वेश्चन IMP करून घ्या आपण. दिस इज इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. Rahul loves to eat curds every day. Which of the following microorganism will be consuming along with it? काय असणार आहे, कर्ड्स. मला सांगा कर्ड्स मध्ये काय असतात. कर्ड्स मध्ये असतो लॅक्टोबॅसिलस. पहा क्वेश्चन कसं आहे, एकदम प्रॅक्टिकल क्वेश्चन दिला हा. राहुल लव्स टू ईट द कर्ड्स एव्हरी डे. विच ऑफ द फॉलोइंग मायक्रोऑर्गॅनिझम विल ही बी कंझ्युम अलॉंग विथ इट. काय असणार आहे, लॅक्टोबॅसिलस. नेक्स्ट, that's a halobial type of the endosperm commonly occurs in the some monocotyledons. नंतर forebrain includes the following parts except. Forebrain includes the following part except. कोण असणार आहे, मेंटेनसिपॉल. तर दिस इज युअर आन्सर. ऍक्च्युअली हा नसणार आहे पण बाकीचे असणार आहे. डाय इन्सिल पण असणार आहे, नंतर टेली असणार आहे, रिनो पण असणार आहे, पण हा नसणार आहे. ओके, मेंटेन बरोबर का. हां चला नोट करा. नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या. सिलेक्ट द करेक्ट दॅट्स अ क्रोनॉलॉजिकल सिक्वेन्स ऑफ फॉसिल्स इन ह्युमन इव्होल्युशन. Select the correct chronological sequence of fossil in human evolution. ड्रायोपिटिकस बरोबर का, हे करेक्ट आहे. ड्रायोपिटिकस, रॅम्पिटिकस, ऑस्ट्रेलो, नंतर होमिओ. तर आता हे तुम्हाला रीड करायला लागेल ना प्लीज. ड्रायोपिटिकस, नंतर रॅम्पॅटिकस, नंतर ऑस्ट्रेलियो, नंतर होमो इरेक्टस. Which one of the following is an example of the eryotelic animal? Eryotelic animal सांगा. Eryotelic animal. Which of the following is an example of eryotelic animal? Camel is the example. Camel हे best example आहे. Camel is the example. Eryotelic animal. हा क्वेश्चन एक IMP करा आपण. Select the incorrect statement with respect to the hygiene practices during menstruation.
इनकरेक्ट विचारलंय तुम्हाला. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू हायजीन प्रॅक्टिसेस ड्युरिंग द मेन्स्ट्रुएशन. पर्सनल हायजीन शुड बी मेंटेन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फ्लेमेशन दॅट्स इन्फेक्शन. हे बरोबर आहे. यूज सॅनिटरी नॅपकिन्स शुड बी डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली. येस इट इज करेक्ट. वन शुड कीप द पब्लिक एरिया क्लीन. हे पण करेक्ट आहे. वन शुड चेंज द सॅनिटरी नॅपकिन्स एव्हरी 10 to 15 hours. वन शुड चेंज द सॅनिटरी नॅपकिन्स एव्हरी 10 to 15 hours. हे रॉंग आहे. आय थिंक दिस इज रॉंग. बरोबर. आय थिंक हे 10 to 15 hours नाही. दिस इज रॉंग नंबर ना. दिस इज रॉंग नंबर. नेक्स्ट. हो करेक्ट आहे. डी ऑप्शन काय इनकरेक्ट आहे. हां 4 to 5 hours का. हां 4 to 5 हे काय पाहिजे. 4 to 5 hours पाहिजे. हो आपण टेक्स्टबुक मध्ये चेक केलं ना हे. गुड. हां तर हे आपण काय करा. हे टेक्स्टबुक मध्ये चेक करा. टेक्स्टबुक मध्ये हां जे टेक्स्टबुक मध्ये नोट आहे तेच सांगा प्लीज मला. टेक्स्टबुक मधले जे ओके ते दिलंय ते आपण सांगा. 4 to 5 ना टेक्स्टबुक मध्ये. गुड. छान. मॅच द सेल ऑफ एम्ब्रियोनो सॅक फ्रॉम द कॉलम 1 विथ देअर पोझिशन इन कॉलम 2. हां येस म्हणजे आहे त्यामध्ये. गुड. टेक्स्टबुक मध्ये आपण हे करून घ्या. नोट करून घ्या टेक्स्टबुक मध्ये. मॅच द सेल ऑफ द एम्ब्रियो सॅक फ्रॉम कॉलम 1 विथ देअर पोझिशन इन कॉलम 2. कॉलम 1 कॉलम 2 प्लीज मॅच करा आपण हे. एक जरी मॅच केलं तरी तुम्हाला आन्सर भेटणार आहे. अँटीपोडल सेल. अँटीपोडल सेल म्हणजे चलायचा. बस इफ यू अंडरस्टँड इट यू गेट द आन्सर. इफ यू मॅच एनीवन विल गेट द आन्सर. Match the cells of embryo sac from column 1 with their position in column 2. Antipodal cell, chalaizal end. बाकीचे पण मॅच करा आता. कोणतं सिनर. ओके दॅट्स अ सिनर्गिड्स. ओके सिनर्गिड कशामध्ये. मायक्रोपायलर एंड मध्ये. मायक्रोपायलर एंड. नंतर दॅट्स अ डिफिनेटिव्ह न्यूक्लियस कशामध्ये असेल. फर्स्ट मध्ये सेंटर ऑफ एम्ब्रियो सॅक. आणि एम्ब्रियो सॅक मध्ये काय असणार आहे. सेकंड दॅट्स अ न्यूसेलस. हां बरोबर. एम्ब्रियो सॅक कशामध्ये. न्यूसेलस मध्ये. सिलेक्ट द मिसमॅच पेअर. सिलेक्ट द मिसमॅच पेअर. मिसमॅच विचारला. मिसमॅच पेअर. इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज रेड ग्रीन कलर बँडेज. नाही हे रॉंग आहे ऍक्च्युली. हे ओके मिसमॅच आहे. दिस इज मिसमॅच. ठीक आहे. अंडरस्टूड. दिस इज मिसमॅच म्हणजे रॉंग आहे ऍक्च्युली. कम्प्लीट सेक्स लिंकेज हायपर दॅट्स हायपर ट्रायकोसिस. बरोबर आहे. नंतर ॲटोसोमल रिसेसिव्ह ट्रेट सिस्टिक फायब्रोसिस. बरोबर आहे. ॲस्ट्रोसोमल हे पण बरोबर आहे. विथ रिस्पेक्ट टू द ह्युमन बिंग कम्प्लीट द ॲनालॉगी. नंतर CUT सप्रेस स्पर्म. ओके दॅट्स मोटिलिटी. कॉपर्टी म्हणतात त्याला ना. कॉपर्टी सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी. लायपेस लूप म्हणता याला. लायपेस लूप कशामध्ये. फॅगोसायटोसिस ऑफ द स्पर्म्स. फॅगोसायटोसिस ऑफ स्पर्म बाय द मायक्रोफायजेस. हां हे ओके हे एक नोट करून घ्या आपण. हे इम्पॉर्टंट आहे. ह्याच्यावर क्वेश्चन विचारतील. तर दिस इज IMP क्वेश्चन. हे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. हे तुम्हाला MHT-CET 2022 मध्ये विचारतील. ओके phagocytosis of sperms by the macrophages. Copper T suppress the sperm, that's motility. Lipase loop, which is the phagocytosis of sperms by the macrophages. Yes, C is the answer. Good, chan. Shortest phase of menstruation cycle is. Shortest
शॉर्टेस्ट फेज ऑफ मेन्स्ट्रुएशन सायकल इज ओव्युलेटरी फेज ना, ओव्युलेटरी फेज असते. दिस इज शॉर्टेस्ट फेज. ही किती, ओके, हाऊ मेनी डेज असते ही फेज? shortest phase of menstruation cycle ovulatory phase ना, that's एक ओव्युलेशन. हा प्लीज चेक करा आपण टेक्स्ट मध्ये की हे किती दिवसांचे असे, हाऊ मेनी डेज. ओव्युलेटरी फेज हाऊ मेनी डेज, हे बाकी सर्वांचे चेक करा आपण. ओके, फॉलिक्युलर फेज, मेन्स्ट्रुएशन फेज, लुटिटिनल फेज, यांचे डेज प्लीज चेक करा. डेज हाऊ मेनी डेज ऑन एन ॲव्हरेज डेट्स. तर हा एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन करा आपण. दिस इज, आणि हे पण विचारतील 14 डेजला 14 डेज म्हणजे 2 to 3 डेज का, 2 to 3 डेज. हां बरोबर आहे. 1 डे असते. हो हो, पा हे महाराष्ट्रामध्ये आलेत हे सॅड बॉईज. हो महाराष्ट्रामध्ये. का रे बाळा, कुठे घेऊन जायचं का सर्व स्टुडंटला तिकडे? कोही महाराष्ट्र से हे क्या, मुख्यमंत्रीत का आपण? चीफ मिनिस्टर. हे पहा नवीन एक आल्या तुम्हाला, आय थिंक इन्व्हाइट करायला आलेत, आय थिंक अदर स्टेटमध्ये. ठीक आहे, नोट करून घेतलं का आपण? द न्यूक्लिक ऍसिड फाउंड इन बॅक्टेरियोफाजेस. प्लीज आन्सर द्या बरं मला या क्वेश्चनचं. द न्यूक्लिक ऍसिड फाउंड इन द बॅक्टेरियोफाजेस 174 इज काय असणार आहे? सिंगल स्ट्रँड ना. दिस इज युअर आन्सर. सिंगल स्ट्रँड, सिंगल स्ट्रँडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रँडेड डीएनए. सिंगल स्ट्रँडेड डीएनए. सिंगल स्टँडर्ड डीएनए बरोबर. हा नोट करा आपण. सिंगल स्टँडर्ड डीएनए, तर डी इज द आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. बस संपले, एवढेच क्वेश्चन आहे. ठीक आहे, तर आता मला सांगा, हा जो आपण सेकंड 100 MCQ सॉल्व्ह केले, व्हॉट विल बी दॅट्स स्कोर. तर प्लीज मला स्कोर सांगा आता आपला सेकंडमध्ये. आता सेकंडमध्ये आपण जे 100 क्वेश्चन सॉल्व्ह केले, फर्स्ट याच्यामध्ये 100 सॉल्व्ह केले आणि नंतरमध्ये आपण 100 सॉल्व्ह केलेत. तर प्लीज मला सांगा किती मार्क्स मिळतात आपले. आता किती करेक्ट आले, किती इनकरेक्ट आले सांगा. हो नंतर श्रद्धा मला हे सांगा ना प्लीज, किती आपले करेक्ट किती आले. हाऊ मेनी करेक्ट, हाऊ मेनी इनकरेक्ट. 98 करेक्ट आले आपले. ऋषिकेशचे 98 आले. गुड. 90 आले. ऋषिकेश 98, श्रद्धा 90, विश्वजितने काय सांगितलेच नाही किती करेक्ट आले आपले. हर्षाचे किती आले? 85. येस, वेल डन हर्षा, गुड. श्रद्धा 90, ऋषिकेश 98, गुड. ऋषिकेश 99, ऋषिकेश 2 ऋषिकेश 99. ओके गुड, वेल डन, छान. अक्षय 99. छान. ओके, म्हणजे आपण अभ्यास करताय, गुड. तर एक लक्ष द्या, सेम पॅटर्न अभ्यास करा आपण.
दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ठीक आहे, चालेल. तर हे क्वेश्चन्स हे पाहतं, प्लीज हे क्वेश्चन्स आपण व्यवस्थित सॉल्व करा, कारण हे सेम टाईपचे क्वेश्चन्स तुम्हाला एक्झाममध्ये विचारतील. हो, 85 विश्वजित 85. ठीक आहे, 85 पण चांगले आहेत. 81 85. हां, उद्या आपली एक्झाम आहे, मग अभ्यास करा ना, आपण अभ्यास करा. हो, सॉल्विंग द क्वेश्चन इट इज वन ऑफ द स्टडी असतो ना. तर मला सांगा, उद्या तुम्हाला जे अभ्यास करायचा आहे, क्वेश्चन तर तुम्हाला आज आज देतोय मी तुम्हाला. उद्याचा शुअर बेनिफिट होणार आहे तुम्हाला. हो, उद्या एक्झाम आहे आपली. ओके, गुड. नाही, आता बस, आता एक लक्ष द्या. आता आपण असं करू, एक लक्ष द्या. मला ॲक्च्युली ना एक इम्पॉर्टंट वर्क आहे, तर ते इम्पॉर्टंट वर्क करायचं आहे. ठीक आहे. हो, त्यामुळे मी तुमचा सेशन नंतर घेईन एक. चालेल ना. आता मी तुम्हाला एक लक्ष द्या. आता 200 MCQ झाले ना बाळांनो, 200 MCQ झालेत. मी 1000 सांगितले ना तुम्हाला. हां, टोटल किती? 1000 आपण टोटल घेणार आहे. टोटल 1000. ठीक आहे, त्यातले 2000 झालेत. आता 200 झालेत. 200 कम्प्लिटेड. ठीक आहे, आता काय करू, नंतरच्या 200 घेऊ आपण. नंतर 200 घेऊ. ठीक आहे, अगेन 200 आणि देन अगेन 200. ठीक आहे, दॅट्स 1000. Then if you solve such a 1000 question, definitely you will get the 100 by 100 marks in biology. कारण यापेक्षा वेगळा क्वेश्चन सेटच होणार नाही. बरोबर? मी काय सांगतोय आपल्याला? हो, एवढेच करा, एवढेच करा अक्षय, एवढेच करा. मी जे देणार आहे तुम्हाला 1000. अभ्यास झालाय ना अक्षय, का आजच सुरुवात करताय आपण? आपला अभ्यास झालेला आहे, फक्त क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे आपल्याला. मी जे 1000 क्वेश्चन देणार आहे तुम्हाला सॉल्व्ह करून. ठीक आहे, तेवढे सॉल्व्ह करा. विल गेट डेफिनेटली 100 by 100 मार्क्स इन बायोलॉजी. एक तर असे तुम्हाला सर्व क्वेश्चन फॅमिलियर वाटतील. हो, ठीक आहे, चालेल. आज थांबू आपण इथे. ओके, नेक्स्ट सेशन मध्ये आपण कंटिन्यू करू. ठीक आहे, अजून तुम्हाला केमिस्ट्रीमध्ये काही प्रॉब्लेम नाही ना? तुम्हाला फिजिक्स पण करायचे बाळांनो. एक लक्ष द्या, तुम्हाला PCB मध्ये तुम्हाला फिजिक्स पण आहे, केमिस्ट्री पण आहे, बायोलॉजी पण आहे. ओके, त्यामुळे तुम्ही आता काय करा, की सध्या आता मीन व्हाईलमध्ये फिजिक्स आणि केमिस्ट्री करा. चालेल, नंतर मी तुम्हाला बायोचे क्वेश्चन देतोच आहे. आणि केमिस्ट्रीचा तुमचा अभ्यास झाला असणार, तुम्ही लाईन टू लाईन करताय माहिती ना. मी सर्व PYQ सॉल्व्ह करून घेतलेत. तुम्ही प्लेलिस्ट चेक करा. जे स्टुडंट नवीन जॉईन झालेत तर प्लीज त्यांनी काय करा, की आपण चेक करा प्लेलिस्टमध्ये 2021चे सर्व PYQ सॉल्व्ह आहे केमिस्ट्रीचे. तर ते चेक करा. फिजिक्स सॉल्व्ह करा, आपण फिजिक्सचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करा, कारण तुम्हाला फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. ओके, ठीक आहे, चालेल. मी आज थांबेन इथे आजच्या सेशनमध्ये. ठीक आहे, उद्या आपण कंटिन्यू करू. आय होप की तुम्हाला असा सेशन आवडला असेल. आणि हे जे क्वेश्चन सॉल्व्ह करतोय आपण, की ते ओके, येस, हां, गुड, बरोबर, करेक्ट सांगता आपण. येस, ओके, ठीक आहे, थँक्यू.